सदाशिवसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचिपूनाथ लक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवन्तीं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयवतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स जाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी गुणातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कन्नाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन् निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददराजताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले
हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वामाङ्कश्चिद जानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रञ्चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरन् दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् धर्मातपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितम् श्रीरामाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः భగవద్బంధులరా శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో అయోధ్యాకాండలో సీతాదేవి యుతం ధ్యాయేత్ అయోధ్యాకాండ ఉత్తమే అని సీతమ్మ తల్లితో కలిసి ఉన్న రామచంద్ర ప్రభువుని ధ్యానించవలసిన కాండగా, చాలా గొప్ప కాండగా, ధర్మములన్నింటికీ ఒక ఆకరమైన కాండగా దీన్ని చెప్తుంది. చాలా ధర్మాలు తెలుస్తాయి, రాజధర్మాలు తెలుస్తాయి, భర్త ధర్మాలు తెలుస్తాయి, భార్యాధర్మాలు తెలుస్తాయి, అన్నదమ్ముల ధర్మాలు తెలుస్తాయి, తండ్రి కొడుకుల తల్లి కొడుకుల ఈ బంధాలన్నింటికి కూడా ఒక అందమైనటువంటి నిర్వచనాన్ని చెప్పేటట్లుగా ఉండే కాండ ఇది. అలాంటి కాండలో మనం ఉన్నాం. రామచంద్రమూర్తిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడం కోసమని భరతుడు ససైన్యంగా సపరివారంగా బయలుదేరి చిత్రకూటం దాకా వచ్చాడు. చిత్రకూటం దగ్గర వెతుకుతున్నారు. పెద్ద పర్వతం. ఆ పర్వతం యొక్క ఏ గుహలో ఉన్నారో తెలియదు వీళ్ళు, ఏ చెట్ల మధ్యలో కుటీరం ఉందో తెలీదు. వెతకాలి. వెతకడం కోసమని ఆ కొంతమందిని ఒకవైపుకి కొంతమందిని ఇంకోవైపు పంపించారు. అంతా అన్వేషిస్తున్నారు. ఈ అన్వేషించే సమయానికి అక్కడేం జరుగుతోందో వాల్మీకి చెప్తున్నారు. అక్కడ సీతారాములు ఇద్దరు కూడా సరదాగా పొద్దున్నే కాస్త ప్రసాదం తీసుకుని అన్నీ చూద్దాము అని బయలుదేరిన వారు మందాకిని నది దాకా వచ్చి అక్కడ స్నానం చేసే మహర్షుల యొక్క గొప్పతనాన్ని, వాళ్ళ అనుష్ఠానాన్ని చూచారు. సీతమ్మకి ఈ పర్వతం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు. ఎంత గొప్ప పర్వతమో 98వ సర్గ చివరిలో వాల్మీకి ఒకే శ్లోకంలో చెప్తాడు. చిత్రకూటం ఎంత గొప్పది అనేది తర్వాత తెలుసుకుందాం. ఆ పర్వతం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పి వర్ణిస్తాడు. చిత్రకూటం యొక్క పరిసర ప్రాంతం అంతా వర్ణిస్తాడు. ఎందుకు వర్ణిస్తాడంటే సీతమ్మకు మళ్ళీ అయోధ్య మీద కానీ మిథిల మీద కానీ మనస్సు మరలకుండా అరణ్యంలోనే స్థిరంగా ఉండి ఆ 2 నగరాల కంటే అరణ్యమే బాగుందనిపించేటట్లుగా చెప్తాడు. కానీ నిజానికి మనస్సులో సీతమ్మ తల్లికి వాటి మీద ఏ నగరాల మీద దృష్టి ఏం లేదు. రాముడితోనే ఉందాం ఎక్కడైనా అనే అభిప్రాయంతోనే ఉన్నది. కానీ చాంచల్యం కదా, చిన్నపిల్ల 18-19 ఏళ్ల పిల్ల అయితే ఏదో చాంచల్యం ఉంటుంది మనస్సులో. కాబట్టి ఆ చాంచల్యం కూడా లేకుండా ఇంత అందాలు అయోధ్యలో ఎక్కడ ఉంటాయి, ఇన్ని అందాలు నగరాల్లో ఎక్కడ ఉంటాయి, మన అదృష్టవంతులం ఇక్కడే హాయిగా ఉందాం అన్నట్టుగా సీతమ్మకి చెప్పాడు రాముడు. ఆ సందర్భంలో ఆ 2 సర్గలలో ఈ చిత్రకూటాన్ని వర్ణించిన తరువాత రామచంద్ర ప్రభువు సీతమ్మ తల్లికి చూపిస్తూ మధ్యాహ్న సమయం దాదాపుగా అయిపోయింది. వాళ్ళు స్నానాలు చేశారు కదా మహర్షులు, మధ్యాహ్నం ఏదైనా ప్రసాదం తీసుకోవాలి కదా. మళ్ళీ దాదాపు వీళ్ళ కుటీరం దాకా వచ్చేసారు, వెనక్కి కొండపైకి వచ్చేసారు. వచ్చి కూర్చుని వారు తినే కందమూలాలు తినేటువంటి సందర్భమే. అథ షణ్ణవతితమః సర్గః 96వ సర్గ ప్రారంభం. తాం తథా దర్శయిత్వా తు మైథిలీం గిరినిమ్నగాం
నిశసాద గిరిప్రస్థే సీతాం మాంసేన చందయన్. అలా సీతమ్మ తల్లికి గిరిని, చిత్రకూట గిరిని, నిమ్నగా మందాకిని నదిని చూపించిన రామచంద్రమూర్తి మళ్ళీ గిరిప్రస్థం దాకా వచ్చారు. అంటే గిరి యొక్క సానువులు, కొండ మీద చప్టాగా ఉండే శిఖరాల దాకా వచ్చి తన కుటీరానికి సమీపంలో కూర్చున్నారు. సీతాం మాంసేన చందయన్, సీతకు మాంసమును చూపిస్తున్నాడు. మాంసం అంటే గతంలో చెప్పుకున్నాం మనం, కందమూలములకు, సారవంతములైన కందమూలములకు మాంసములని పేరు సంస్కృతంలో. అలా ప్రయోగిస్తారు. అరణ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రయోగాల్లో అదొక ఆరణ్యక ప్రయోగం. అలా మాంసాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఇదమేధ్యమిదం స్వాదు నిష్టప్తమిదమగ్నిన ఏవమాస్తే సధర్మాత్మ సీతయా సహ రాఘవ. ఇదిగో చూడు ఎంత బాగుందో, ఎంత బాగుందో చూడు ఇది అని ఒకటి ఇస్తున్నాడు. ఇదం స్వాదు, ఇది ఇంకా రుచికరంగా ఉంది. నిష్టప్తమిదమగ్నిన, ఇది బాగా ఉడికింది, ఈ దుంప చాలా బాగా అందంగా ఉడికి తినడానికి బాగుంది అని చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇదం 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 అని 3 సార్లు ప్రయోగిస్తారు వాల్మీకి. ఇదం మేధ్యమిదం స్వాదు నిష్టప్తమిదమగ్నిన ఏవమాస్తే. ఇలా ఉన్నాడు రాముడు సీతమ్మతో కలిసి ఆ కందమూలములను పెడుతూ ఉన్నాడు. ఇదం అండం దేనికి అంటేట తాను ముందు తింటున్నాడు, చాలా రుచికరంగా ఉంది. ఓ ఇత్తిను అని అంటు. దుంపలన్నీ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు కదా, కొత్తగా వీడు అరణ్యంలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఏ దుంప ఏ రుచి కలిగి ఉంటుందో తెలియదు. కాబట్టి సీతమ్మకు తాను ఏ దుంప తిన్నా తీయటి మంచి రుచికరమైన దుంపే పెట్టాలని కొన్ని తిన్నాడు, బాగుండేదనిపించింది, పక్కన పెట్టాడు. ఇంకోటి తిన్నాడు, బాగుంది. ఇదం మేధ్యం, ఇది చాలా బాగుంది చూడు, ఇది తీసుకోవాలి. తాను తిని ఇస్తున్నట్లుగా, అంటే ఇద్దరు దంపతుల యొక్క అక్కడ ఉండేటువంటి వారి యొక్క అనురాగం తెలుసుకున్నాడు. ఇదం స్వాదు, ఇది బాగుండలే, ఇది బాగుంది తీసుకో. ఈ దుంప కొంచెం చేదుగా, కొంచెం వెగరుగా, ఇది బాగుంది, తీగా ఉంది అన్నట్టుగా ఇదం స్వాదు నిష్టప్తమిదమగ్నిన, ఇది బాగా ఉడకల, ఇది బాగా ఉడికింది, తినడానికి బాగుంటుంది అంటూ సీతమ్మకి తల్లి పిల్లకి పెట్టినట్లుగా కదా. అంటే తాను పెట్టేటువంటి తను ప్రేమించే వ్యక్తిని ప్రేమగా చూసుకునే వ్యక్తి, ఇది వద్దులే, ఇది తీసుకో, గో ఇది వాడద్దు, ఇది మంచి మందు, గో ఇలా వెళ్ళకు, ఈ దారిలో వెళ్ళు అని మనం జాగ్రత్తలు చెప్పినట్లుగా ఇది బాగున్నది, ఇది ఉడికింది, ఇది రుచికరంగా ఉంది అంటూ వారిద్దరూ హాయిగా అక్కడ ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటున్నారు. తత్ర తథా తత్రాసతస్తస్య భరతస్య ఉపయాయినః సైన్యరేణుశ్చ శబ్దశ్చ ప్రాదురాస్తాం నభస్పృశౌ. అలా వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండగానే ఆ సమయానికి, ఆ ప్రాంతానికి దగ్గరలో పెద్ద కలకలం బయలుదేరి. భరతుడు పంపించిన సైన్యం ఉన్నది కదా, వెతకండి రామచంద్రమూర్తి ఎక్కడ ఉన్నాడో, కుటీరాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి అని చెప్పాడే. కానీ ఒక ఏనుగు కదిలినా, ఒక గుర్రం కదిలినా, ఒక పదాతి కదిలినా శబ్దం రాక తప్పదు. అడవిలో అన్ని ఆకులు కదా, ఆ శబ్దం ప్రారంభమైంది. సైన్యరేణుశ్చ, సైన్యం వస్తూ ఉంటే సైన్యం యొక్క తాకిడికి, దాని యొక్క నడకకు రేగిన దుమ్ము ఆకాశాన్ని అంటింది. వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు, ఇక్కడ లేరా, అటు వెళ్ళకు రోయి, అటు ఏమో పుల్లు ఉంటాయి, ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా. ఈ మాటలన్నీ కూడా రాముడు సీతా చెవుల దాకా వచ్చాయి. నభస్పృశౌ, ఆకాశాన్ని అంటేటట్లుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడైతే మనం మాట్లాడితే మనకు వినిపించదు, కానీ ఈ రకరకాల పొల్యూషన్ వల్ల, వాహనాల కేరింతల వల్ల వినిపించదు. కానీ అడవిలో నిశ్శబ్దంగా ఉండేటువంటి అడవిలో ఏం మాట్లాడినా దూరం దాకా వినిపిస్తుంది. రాముడికి వినిపించే. ఏతస్మిన్నంతరే త్రస్తాః శబ్దేన మహతా తతః అర్దితా యూధపా మత్తాః సయూధాః దుద్రుబుద్దిశః. ఎప్పుడైతే వీళ్ళలా కొంచెం కలకలం బయలుదేరిందో అక్కడ ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న జంతువులు పారిపోవడం ప్రారంభించాయి. యూధపాహ అర్దితాహ మత్తాహ, వీరు ఎక్కిన ఏనుగుల్ని ముందుకున్నాడు అని తోస్తున్నారేమో, అది గుయ్యని ఘీంకరిస్తుంది. ఆ ఘీంకరించడంతో శబ్దాలు ఎక్కువైపోయాయి. ఆ శబ్దాలు ఎక్కువైనటువంటి ఆ సమయంలో అక్కడ ఉండేటువంటి స్థానికంగా ఉండేటువంటి జంతువులన్నీ పరిగెత్తడం, ఏదో ఉపద్రవం ఏర్పడింది, ఎవరెవరో వచ్చేసారు ఇక్కడికని అవన్నీ పరిగెత్తడం ప్రారంభించాయి. అలాంటి స్థితిలో సతం సైన్యం సముద్ధూతం శబ్దం శుశ్రావ రాఘవ తాంశ విప్రద్రుతాన్ సర్వాన్ యూధపానన్వవైక్షత. మెల్లగా కొంచెం లేచి చూస్తే ఎవరో సైన్యం కదులుతున్నట్టుగా, చిన్న చిన్న మనుషులు పైనుంచి చూస్తున్నాడేమో, చిన్న చిన్న మనుషులేవో అటు ఇటు తోస్తున్నట్టుగా గమనించాడు రాముడు. ఎవరో భటులు వచ్చారని తెలిసింది. తాంశ విద్రవతో దృష్ట్వా పంచశ్రుత్వా చ నిస్వనం
ఉవాచ రామ సౌమిత్రిం లక్ష్మణం దీప్త తేజసం. రాముడికి అనుమానం వచ్చి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ శబ్దాన్ని, ఆ సైన్యం చేసేటువంటి హడావిడిని గమనించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఉవాచ రామ సౌమిత్రిం, సుమిత్రానందనుడైన లక్ష్మణస్వామితో ఇలా అంటున్నాడు, దీప్త తేజసం. ఇంకా మనకి ఆటంకం లేదు, హాయిగా ఉందాం అనుకుని దీప్త తేజసం బాగున్నాడు లక్ష్మణస్వామికి. ఇంకా అన్నీ మర్చిపోయాడు, అయోధ్య, భరతుడు, కైకేయి అన్నీ మర్చిపోయి సుఖంగా ఉంటున్నాం అనేటువంటి స్థితిలో లక్ష్మణుడు ఉంటే రాముడు పిలిచి, హంత లక్ష్మణ పశ్యేహ సుమిత్రా సుప్రజాస్త్వయ భీమస్తనిత గంభీర తుముల శ్రూయతే స్వనః. లక్ష్మణ హంత అంటే ఆశ్చర్యం, అయ్యో లక్ష్మణ పశ్య జాగ్రత్తగా చూడు, సుమిత్రా సుప్రజా త్వయ నీ వల్ల సుమిత్ర చాలా మంచి కొడుకును కన్నదై ఉన్నది అన్నాడు. తమాషాగా ఇలా ఎందుకు చెప్తారంటే, ఒక మంచి పిల్లవాడు మంచిగా ఉన్న సంతానం మంచిగా ఉన్నా చెడ్డగా ఉన్నా దాని యొక్క ఫలం తల్లిదండ్రులకి ఏర్పడుతుంది. పిల్ల బాగుందనుకోండి, పిల్లవాడు బాగుంటే తల్లిదండ్రులు బాగా పెంచారు పిల్లవాడిని అనిపిస్తుంది కదా. లక్ష్మణస్వామి యొక్క తీరు చూస్తే సుమిత్ర సుప్రజాహ త్వయ, నీ వల్ల మా సుమిత్ర మా పిన్నమ్మ ఎంత అదృష్టవంతురాలరా, మంచి పిల్లాడిని కంది అన్నట్లుగా పొగిడాడు. ఎవరిని పొగిడాడు? లక్ష్మణస్వామిని కాదు, వాళ్ళ అమ్మగారిని పొగిడాడు. వాళ్ళ అమ్మగారిని ఎలా పొగిడాడు? లక్ష్మణస్వామిని పొగుడుతూ పొగిడాడు. సుమిత్ర సుప్రజాస్త్వయ. ఎందుకు ఈ ప్రయోగం చేశాడు వాల్మీకి రాముడు అంటే, నేను చెప్పబోయేదానికి కొంచెం కంగారు ఎక్కువ లక్ష్మణస్వామి. ఏ పన్నా చెప్తే ముందు హడావిడి పడ్డం, కోప్పడ్డం, తర్వాత అర్థం చేసుకుని సారీ నాన్న, సారీ అన్నయ్య అని చెప్పడం అలవాటు లక్ష్మణస్వామి. కాబట్టి సుప్రజాహ సుమిత్ర, సుమిత్రాదేవినికి తల్లి కదా, ఆవిడంత గంభీరంగా, ఆవిడంత నెమ్మదిగా, ఎంత జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తుందో అలా ఆలోచించు అని చెప్పాడు లక్ష్మణస్వామికి. లక్ష్మణస్వామికి ఒక అర్థం కాల. గబగబా భీమస్తనిత గంభీర, ఏదో గొప్ప శబ్దం వినిపిస్తోంది కాబట్టి శ్రూయతే తుములస్వనః, రకరకాల మాటలు వినిపిస్తున్నాయి కదా. గజయూధా నివారణ్యే మహిషావా మహావనే విత్రాసిత మృగా సింహై సహసా ప్రద్రుతా దిశ. ఏనుగుల గుంపులు కానీ లేదా పెద్ద పెద్ద దున్నపోతుల గుంపు, అడవి దున్నలు అంటారు, భయంకరంగా ఒక్కసారి గుంపుగా వచ్చాయంటే సింహాలు కూడా పారిపోతాయి వాటిని చూసి, అలా ఉంటాయి. అంత భయంకరంగా ఉండేటువంటి ఆ మహిషముల యొక్క గుంపు కానీ, ఇక్కడ ఉండేటువంటి మృగములను సింహాలని అన్నింటినీ భయపెట్టేటట్టుగా ఉన్నది ఆ వాతావరణం. కాబట్టి రాజావా, అలా ఏదైనా ఒక భయంకరమైన జంతువులైనా వచ్చి ఉంటాయి, లేదా ఈ దేశపు ఈ రాజ్యపు రాజు అయినా వచ్చి ఉంటాడు. రాజావా రాజమాత్రోవా, లేదా రాజు లాంటి వాడు ఇంకోడెవడో, రాజుగారు రాకపోవచ్చు, వాళ్ళ అబ్బాయి రావచ్చు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఇంత హడావిడి చేస్తారు, రాజకుమారుడు కదా, ఇంత హడావిడి జరగచ్చు. కాబట్టి రాజావా రాజమాత్రోవా మృగజా మటతేవని, ఒకసారి వేటకి వచ్చి ఉంటారేమో లక్ష్మణ. అన్యద్వాశ్వాపదం కించితు సౌమిత్రే జ్ఞాతుమర్హసి. అలా రాజుగారు వచ్చారా, రాజమాత్రుడు వచ్చాడా, లేదా ఒక క్రూర మృగం ఏదైనా భయంకరమైన మృగం ప్రవేశించిందా, జాగ్రత్తగా చూడు లక్ష్మణ, కనుక్కో అన్నాడు. సుదుశ్చరో గిరిశ్చాయం, ఎందుకంటే ఈ పర్వతం సుదుశ్చర, రకరకాల మృగములు వచ్చేటట్టుగా ఉండదు. పర్వతం చాలా గంభీరమైన పర్వతం, ఏ సింహానికైనా భయం కలిగేటట్లుగా ఉండే ప్రాంతం కదా ఇది. గిరిశ్చాయం, పర్వతం కూడా పెద్దగా ఇలా కోరుగా ఉంటుందేమో, ఎక్కడానికి కూడా జంతువులు పెద్ద ఇష్టపడవు కాబట్టి గిరిశ్చ, ఇక్కడ ఉండే సుదుశ్చర గిరిహి అంటే ఏవి కూడా రకరకాలుగా తిరగడానికి వచ్చేటువంటి పర్యాటక ప్రదేశం లాంటిది కాదు గిరి, ఈ చిత్రకూటగిరి. అలాంటి స్థితిలో ఎందుకు ఇంత హడావిడి జరుగుతోంది? పక్షినామపి లక్ష్మణ, కేవలం వేరే చోట్ల నుంచి వచ్చే పక్షులు కూడా ఈ అరణ్యంలోకి రావడానికి ఇష్టపడవు. అంటే అంత దట్టంగా, అంత నిబిడంగా ఉంది ఈ పర్వతం అంతా. కాకులు దూరని కారడివి, చీమల దూరని చెట్టడివి అంటుంటారే, అలా పక్షులు కూడా రావడానికి ఇష్టపడకుండా ఉండేటువంటి ఒక అడవి కదా ఇది. ఇలాంటి చోట సర్వమే తద్యథాతత్వం అచిరాజ్ఞాతుమర్హసి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆలోచించు, జాగ్రత్తగా ప్రశాంతంగా వెళ్ళి చూచి ఏమొచ్చాయో చెప్పు అన్నాడు. అయితే స లక్ష్మణ సంత్వరిత, రాముడింత చెప్పేటప్పటికీ అలా కంగారు ప్రారంభమైంది. సహజంగా కంగారు మనిషి,
తొందరగా కంగారు పడతాడు. మనలో కూడా ఉంటాయి కదా కొంతమంది, ఓ పని చెప్తే ముందు కంగారు ప్రారంభమవుతుంది, తర్వాత పని అర్థం చేసుకుంటారు. పని అర్థం చేసుకుంటే కంగారు ఉండదని కూడా ఉండదు, ముందు కంగారు పడ్డమే ప్రధానంగా. ఇక్కడ సంత్వరిత ముందు కంగారు పడ్డాడు. పడి సాలమారుహ్య పుష్పితం గబగబా గబగబా అక్కడ మద్ది చెట్టు ఉంది, బ్రహ్మాండంగా పుష్పించింది ఆ మద్ది చెట్టు. గబగబా ఎక్కేశాడు, ఆ మద్ది చెట్టు పైదాకా ఎక్కేశాడు. ఎక్కేసి స ప్రేక్షమాణో దిశ సర్వా వెనక్కి ముందుకి అన్ని దిక్కులో చూస్తున్నాడు. తూర్పు కేసి చూశాడు. పూర్వాం దిశమవైక్షత తూర్పు నుంచి ఏదైనా వస్తుందా అటు చూశాడు. తూర్పు నుంచి చూశాక మళ్ళీ ఈ పక్క ఉత్తరంకి తిరగాలి కదా, ఉత్తరంకి తిరిగేటప్పటికీ ఉదంగుఖ ప్రేక్షమాణ దదర్శ మహతీంచం. రాముడు వచ్చిన ప్రాంతానికి ఉత్తర దిశగా ఉంది అయోధ్య, కాబట్టి ఉత్తరం వైపు తిరిగేటప్పటికీ పెద్ద సైన్యము, పెద్ద హడావుడి అంతా కనిపించింది లక్ష్మణస్వామికి. రాముడు కొండ మీద ఉన్నాడు కాబట్టి పొడుగ్గా ఉండే ఎత్తుగా ఉండే చెట్ల వల్ల సైన్యం కనిపించల, కింద ఉండేటువంటి అలికిడి మాత్రం వినిపించింది. ఈయన పెద్ద చెట్టు ఎక్కాడు. సాలవృక్షం అంటే చాలా పొడుగ్గా ఎదుగుతుంది, మంచి బలమైన సారవంతమైన వృక్షం మద్ది చెట్లు. అది ఎక్కి చూశాడేమో సైన్యం అంతా కనిపించింది. గొప్ప దదర్శ మహతీంచము పెద్ద సైన్యం కనిపించింది. రథ అశ్వ గజ సంబాధాం ఎత్తైర్యుక్తాం పదాతిభి. కాలిబంట్లున్నారు, రథములు ఉన్నాయి, ఏనుగులు ఉన్నాయి, గుర్రములు ఉన్నాయి. దీన్ని చతురంగ బలము అంటారు. రాజుగారు చతురంగ బలంతో వచ్చారంటే అర్థం ఏంటి అంటే గుర్రాల మీద యుద్ధం చేసేవాళ్ళు కొందరు, రథాలకి యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు కొందరు, ఏనుగుల మీద యుద్ధం చేసేవాళ్ళు కొందరు, కొందరు ముందు నుంచుని భటుల వల్లే తిరుగుతారు. మనం చెస్ బోర్డులో పెట్టుకుంటే మనకి ముందుండే భటులు లాంటి వాళ్ళు పదాతులు అంటారు, కాలిబంట్లు అంటారు, వీళ్ళంతా ఉంటారు. ఇలా 4 రకాల బలము కనిపించింది. అంటే చతురంగ బలమంతా కనిపించింది లక్ష్మణస్వామికి. వస్తే శశంస సేనాం రామాయ వచనం చేదమబ్రవీత్. ఇక సేన కనిపించింది కానీ అది ఎవరి సేనో ఏం ఊహించక్కర్లేదా లక్ష్మణస్వామి? ఏం ఊహించడు. ఒక్కసారి సేన చూడగానే రాముడితో ఉంటాడు. అగ్నిం సంశమయత్వార్య అనయ అగ్నిహోత్రాన్ని మెల్లగా ఆపేసి నీళ్లు జల్లి జాగ్రత్త ఆపి. అగ్నిహోత్రం ఉంటే గుర్తుపడతారు ఇక్కడ ఉన్నారా మనుషులు కదా. అడవిలోకి ఎక్కడ అగ్నిహోత్రం వెలుగుతుంటే నిప్పు వెలుగుతుంటే ఆ నిప్పు ఉన్న చోట మనుషులు ఉంటారని గుర్తుంటుంది. వెంటనే అగ్నిం సంశమయత్వార్య మన దగ్గర ఉండే అగ్నిహోత్రం వెంటనే ఆపేసి సీతాచ భజతాంగుహ వెంటనే సీతమ్మ తల్లిని ఆ గుహలోకి వెళ్ళిపోమని చెప్పు. సజ్జంకురుష్వచాపంచ ధనస్సు పట్టుకో, శరాంశ్చ బాణాలు తీసుకో, కవచం తథా కవచం తడుక్కో తం రామ. ఇలా అనేసాడు ఒకసారి. కంగారు, మనిషి కంగారు మాటల్లో తెలుస్తుంది కదా. నిప్పులాపే, సీతమ్మ లోపల మించే, నువ్వులే, ధనస్సు పట్టుకో, బాణాలు పట్టుకో, కవచం వేసుకో, రెడీకా అన్న. ఇదంతా విని ఏదో కంగారు పడుతున్నాడు అనిపించింది రాముడికి అని మెల్లగా అంటున్నాడు. తం రామ పురుషం వ్యాఘ్ర లక్ష్మణం ప్రత్యువాచ అంటే అర్థం. ఇంత కంగారు పడుతుంటే లక్ష్మణస్వామి రాముడు ప్రశాంతంగా అసలు ఏమైందిరా, ఎవరొచ్చారు అక్కడికి, ఎవరి సైన్యమో గుర్తించావా అని అడిగాడు. అని దిధక్షన్ అంగా అవేక్షస్వ సౌమిత్రే కస్యేమాం మన్యసేచం. అంగా అంటే ఒరే ఆయన కంగారు పడకరా. అంగా అంటే వాత్సల్యంతో కూడిన సంబోధన. అంగా అంటే ఆయన కంగారు పడద్దు, ఎవరో జాగ్రత్తగా చూడు, అది ఏ సైన్యమో జాగ్రత్తగా గుర్తించు అన్నాడు. ఏవముక్తస్తు రామేణ. అతనంత కంగారు పడ్డాడో రాముడు ప్రశాంతంగా 2 మాటలు చెప్పాడు. కంగారు పడకు, అది ఎవరి సైన్యమో గుర్తించు, తర్వాత మనం కంగారు పడదాం. తర్వాత భయపడ్డమా కోప్పడ్డమా కంగారు పడ్డమా తర్వాత కదా, జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పాడు. ఏవముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణ వాక్యం అబ్రవీత్. లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు దిధక్షన్నివ తాం సేనాం ఋషిత పావకో యథ. రాముడు పైకి చూస్తున్నాడు. లక్ష్మణస్వామి ఎవరికేసి చూడాలి? రాముడికేసి చూసి మాట్లాడాడు. చూడల్లా సైన్యం కేసి సైన్యం అంతటినీ కూడా అగ్నిహోత్రం కాల్చేటట్టుగా నిప్పులు కళ్ళతో చూస్తూ అంటున్నాడు. రాముడితో మాట్లాడల్లా సైన్యం కేసే గమనిస్తున్నాడు, రాముడితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలాగా? సంపన్నం రాజ్యమిచ్చంస్తు వ్యక్తం ప్రాప్యాభిషేచనం ఆవాం హంతుం సమభ్యేతి కైకేయ్యా భరతసుత. ఇంకా రథం ఇంకా జెండా కనిపించరా, భరతుడు అని గుర్తించే అవకాశం లేదు లక్ష్మణస్వామి. కానీ లక్ష్మణస్వామి ఒక్కసారి ఇంత సైన్యం వస్తోంది అని అంటే భరతుడే దండెత్తి వస్తున్నాడు. ఎలా వస్తున్నాడు తెలుసునా? సంపన్నం రాజ్యమిచ్చంస్తు. రాజ్యం దొరికింది.
మళ్ళీ 14 ఏళ్ళు అయితే మళ్ళీ నువ్వు వస్తావు, వస్తే రాజ్యం పోతుంది కదా. కాబట్టి ఈ 14 ఏళ్లలో నిన్ను గనక లేకుండా చేసేస్తే, నిన్ను గనక మట్టు పెట్టేస్తే రాజ్యమంతా తనదైపోతుందని ఇచ్చన్ వ్యక్తం ప్రాప్య అభిషేచనం, శుభ్రంగా రాజులుగా పట్టాభిషేకం చేసేసుకుని కైకేయ్యా స్వతః భరత, దుష్టాత్మురాలైనటువంటి కైకేయి కుమారుడు. కైకేయి అలా ఉంటే, తల్లి ఎలా ఉంటే కొడుకు అలా ఉంటాడు కదా. ఇందాకని చెప్పా కదా, రాముడు అన్న మాటలో మీ తల్లి ఎంత గొప్పదో నీవంత గొప్పవాడివి అన్నట్టుగా మళ్ళీ రాముడికి అప్పచెప్తున్నాడు. ఆ తల్లి ఎలాంటిదో ఈ కొడుకు అలాంటి వాడే కదా. మా అమ్మ మంచిదని నన్ను మంచివాడు అన్నావు, మరి వాళ్ళమ్మ చెడ్డది కదా. కాబట్టి ఆ కొడుకు కూడా చెడ్డవాడేగా అయి ఉంటాడు కదా. కైకేయ్యా భరతసుత, అలా కైకేయి కొడుకు వస్తున్నాడు. భరతుడు అనొచ్చు కదా, అన్నయ్య వస్తున్నాడు, తమ్ముడు వస్తున్నాడు అనొచ్చు కదా. అలా కైకేయి కొడుకు వస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆవాం హంతుం, మనిద్దరినీ చంపేయడానికి, మనిద్దరినీ లేకుండా చేసుకుంటే ఇంకా అంతగా ఆటంకాలు ఏం లేవు, హాయిగా రాజైపోతాడు. కాబట్టి ఏష వై సుమహాన్ శ్రీమాన్ విటపీసం ప్రకాశతే విరాజతి ఉద్గత స్కంధ కోవిదారధ్వజో రథే. చూసావా, ఏష వై సుమహాన్ శ్రీమాన్. ఎవరంటే భరతుడుని ఎలా గుర్తుపట్టావంటావా, దూరంగా చూస్తూ ఉంటే ఒక చెట్టు కనిపిస్తోంది. ఆ జెండా గుర్తు మీద ఒక చెట్టు ఉంది, కోవిదారధ్వజం అంటారు. కోవిదార వృక్షము లిఖించబడి ఉన్నది, ఆర్ట్ వేసి ఉంటాయి, జెండాల మీద గుర్తులు ఉంటాయి కదా, అలా మన గుర్తు కనిపిస్తోంది. ఒక చెట్టు ఉంది, విటపి శ్రీమాన్ సుమహాన్, చాలా గొప్ప చెట్టది. శ్రీమాన్ శ్రీమంతమైన చెట్టు. ఆ చెట్టు చూస్తే సమృద్ధమైనటువంటి చెట్టుగా గుర్తిస్తారు. అలాంటి చెట్టు ఉద్గత స్కంధ, అనేక రకాల కొమ్మలతో ఆ బొమ్మ అలా ఉన్నది. అంటే వాళ్ళు వేసేటువంటి ఆ రాజ్యపు చిహ్నం కేవలం చెట్టులా వేయరన్నమాట. పెద్ద చెట్టు వేసి అలా అనేక రకాల కొమ్మలు వేసి ఆ ఓడలు వేసి అలా వేస్తారు. ఆ బొమ్మ అలా ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క ధ్వజం యొక్క గుర్తది. అలాగా ఆ ధ్వజం కనిపిస్తోంది. భజంత్యేతే యథాకామ. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా భరతుడే వచ్చాడు, కైకేయి కుమారుడే వచ్చాడు. ఇది మన 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 జెండానే కదా. కాబట్టి భజంత్యేతే యథాకామం అశ్వానారుహ్య శీఘ్రగాన్ ఏతే భ్రాజంతి సంహృష్టా గజానారుహ్య సాదినః. ఏనుగులెక్కి సంతోషంగా వచ్చేస్తున్నారు, గుర్రాలెక్కి సంతోషంగా వచ్చేస్తున్నారు. వీరంతా కూడా రకరకాలుగా మన వైపు వస్తున్నారు. గృహీత ధనుషౌచావాన్, గబగబా వెంటనే మనం ధనస్సులు పట్టుకోవాలి. పట్టుకుని గిరిం వీర శ్రేయావహై, రెండే పనులు చేయొచ్చు. ఒకటి ధనస్సులు పట్టుకుని యుద్ధరంగంలో దిగడం, లేదా గబగబా మనం కూడా గుహలోకి వెళ్ళి దాక్కూడదు, గుహలోకి వెళ్ళిపోవాలి, మనం కనిపించకూడదు. అలా చేద్దామా ఇలా చేద్దామా ఇలా చేయొచ్చా, ఇలా అడగచ్చా రాముణ్ణి. కానీ ముందన్నమాట ధనస్సులు పట్టుకుని దిగుదామా గుహలోకి వెళ్ళిపోదామా అని అధవేహైవ తిష్టావః సన్నద్ధా ఉద్యతాయుధౌ అపినో వశమాగచ్చేతు కోవిదారధ్వజోరణి. మనం గనక రథములు ఈ ధనస్సులు పట్టుకుని దిగకపోతే ఈ కోవిదారధ్వజం మన దాకా వచ్చి మనల్ని బంధించడం ఖాయం. మనిద్దరినీ కూడా బంధించేస్తారు, ఏదన్నా చేయొచ్చు కదా. కాబట్టి అపినో వశమాగచ్చేత్, లేదా మనమైనా దాన్ని వశపరుచుకోవాలి, భరతుడిని వశం చేసుకోవాలి, లేదా ఆ సైన్యం అంతా మనని వశం చేసుకుంటుంది కదా. అపి ద్రక్ష్యామి భరతం యత్కృతే వ్యసనం మహతు త్వయా రాఘవ సంప్రాప్తం సీతయా చమయా తథా. భరతుడు కనిపిస్తాడు కదా, చూస్తాడు. అపి ద్రక్ష్యామి, అపి అని కనుక ముందు పెడితే గర్హ బహుమానే సముచ్చయే శంకాయాంచ నిఘంటూ చెప్తుంది. అపి కనుక ముందు పెడితే అది సముచ్చయార్థకంగా పనిచేస్తుంది. అంటే భరతమపి పశ్యామి, అగో భరతుడు కూడా కనిపిస్తున్నాడు అని అర్థం చెప్పచ్చు. లేదా శంకాయాం అపి భరతం అంటే భరతుడిని చూస్తున్నానా లేదా అని అర్థం ఇస్తుంది. లేదా బహుమాని, అగో భరతుడు వస్తున్నాడని బహుమానం, మూడు రకాలుగా వర్తించేటట్టుగా లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడుతూ అపి ద్రక్ష్యామి భరతం. కానీ అతని ఫోర్స్ చూస్తే మాత్రం భరతుడు కనిపిస్తాడు కదా, కనిపిస్తే ఏం చేస్తానో చూడు అన్నట్టుగా అపి ద్రక్ష్యామి భరతం. భరతుడు కనుక నాకు కనిపిస్తే ఏదో చేస్తాడు. ఎందువల్ల? యత్కృతే వ్యసనం మహతు, ఎవడి వల్ల మనకింత ఆపద ఏర్పడింది. వ్యసనం మహతు, గొప్ప వ్యసనం ఏర్పడి. ఎంత గొప్ప వ్యసనం? త్వయా, నీతో,
నీకు సీతయా మయా, నీకు సీతమ్మకు నాకు ఎంత వ్యసనం, ఎంత దుఃఖం ఏర్పడింది వాడి వల్ల కదా. కాబట్టి అపిద్రక్ష్యాం, భరతుడు చూపు చూస్తా, భరతుడిని ఏదో ఒకటి చేస్తా అన్నట్టుగా మాట్లాడి నిమిత్తం భవాన్ రాజ్యాతు చ్యుతో రాఘవ శాశ్వతాతు సంప్రాప్తోయమరిర్వీర భరతో వధ్య ఏవమే. ఎవడి వల్ల అయితే రాజ్యము నుండి నీవు దూరమయ్యావో, శాశ్వతమైన రాజ్యం నీదే, ఆ రాజ్యం వాడు దూరం చేశాడు. సంప్రాప్త అయం అరిహి వీర, అలాంటి శత్రువు మన దాకా వచ్చినప్పుడు భరత వధ్య ఏవమే. నా ఉద్దేశం అయితే భరతుడు చంపేద్దాం అంతే. మళ్ళీ మాట్లాడు, భరతుడు మన తమ్ముడే కదా, మన పిన్నమ్మ కొడుకు కదా, నాకు ఈ కబుర్లేం చెప్పద్దు, చంపేద్దాం. భరతో వధ్య ఏవమే, భరతుని చంపి తీరవలసినదే, భరతుడు చంపతగినవాడు అని చెప్పాడు. చెప్పి అంటున్నాడు, ఎందువల్ల భరతుడు చంపతగినవాడిని నువ్వు ఎలా నిర్ణయిస్తావు అంటావేమో రామా, పూర్వాపకారిణాంత్యాగే నహ్యధర్మో విధీయతే. శాస్త్రం ఉన్నది కదా, పూర్వ అపకారిణాంత్యాగే, ఇంతకు ముందు మనకు అపకారము చేసిన వాళ్ళని శిక్షించవచ్చును, చంపవచ్చును అని శాస్త్రం ఉంది. పురాణంలో ఆపస్తంభుడు చెప్తాడు, ఆక్రాంతం 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 అరిం, అంటే మనని చంపడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని మన వైపు ఉండేటువంటి మన వైపు వచ్చేటువంటి శత్రువుని చూసి మన్యురేవ మన్యు నకశ్చిత్ దోష అని చెప్తాడు. ఆపస్తంభుడు మన చంపడానికి వచ్చే వ్యక్తి చంపడానికి నిర్ణయించుకుంటే గనక, లేదా మనల్ని చంపినంత అపకారం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మన దగ్గరికి వస్తుంటే గనక ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా చంపివేయవచ్చును అని ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది కదా. నిజానికి ఎప్పుడో తప్పు చేశాడు, మళ్ళీ వాడు తప్పు ఒప్పుకొని క్షమించమని అనడానికి వస్తున్నాడు అనుకో, వస్తూ ఉంటే అతనికి అర్హత లేదు, ఇతను చంపివేయచ్చు. మీకు కొన్ని విదేశాలలో కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి, ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా నియమాలు ఉంటాయి. దొంగ కనిపిస్తే దొంగని కాల్చివేయచ్చు పోలీసు. ఎప్పుడు కాల్చడు, రెండు చేతులు ఎత్తి గనక అతను ఉంటే, మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంటే కాల్చడానికి వీల్లేదు. ఇది మామూలుగా రాజ్యాంగంలో ఉండే ధర్మం. అంటే పోలీస్ శాఖలో దొంగ దొరికిన తర్వాత వాడు మామూలుగా చేతులు కట్టుకునో, లేకపోతే వెనక్కి చేతులు పెట్టుకునో, పారిపోయేటట్టుగా జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకునో ఏదో ఒకటి తీస్తాడు, పిస్తోల్ ఏదో తీస్తాడు కదా. కాబట్టి చేతులు దేనికి తగలకుండా ఆకాశం వైపు చూడాలి, మోకాళ్ళు లేవడానికి వీలు కాకుండా భూమి మీద ఉండాలి, అప్పుడు వాడు చంపడానికి వీల్లేదు. ఇది ఒక నియమం. ఆ నియమం లేకుండా దొంగ కనిపిస్తే చంపేయచ్చు కదా. ఇప్పుడు భరతుడు మన్ని రాజ్యం నుంచి దూరం చేశాడు, ఇప్పుడు సైన్యంతో వస్తున్నాడు. భరతుడు మంచిగా వస్తున్నాడా చెడ్డగా వస్తున్నాడా మనకెందుకు కనుక చంపేద్దాం. ఇతరుకుంటే కంగారు లాంటిది. ఎందువల్ల మనకు అపకారం చేసిన వాడిని చంపవచ్చునని ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది. కాబట్టి ఏతస్మిన్ నిహతే కృత్స్నాం అనుషాధి వసుంధరాం, ఈ దెబ్బకి చంపేశారనుకో రామ అన్నయ్య, మా రాజ్యం అంతా మందే, బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళుకోవచ్చు అన్నాడు. అంటే లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడిందంతా దేని మీద? రాజ్యం 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 రాజ్యం, ఇది కదా. రాముడికి ఇది మనసులో చిన్నగా పడుతోంది. కాబట్టి ఇదంతా నీదే. అద్య పుత్రం హతం సంఖ్యే కైకేయీ రాజ్యకాముక మయా పశ్యేతు సుదుఃఖార్త హస్తి భగ్నమిమద్రువం. నేను కైకేయిని చూడాలనుకుంటున్నా. ఎలా చూసినా ఒక ఏనుగు గనక ఒక మంచి చెట్టుని విరిచి, కొమ్మలు విరిచి తొక్కి తొక్కి నాశనం చేసినప్పుడు దాని కోపం అంతా తీరుతుందే, అలా కనుక భరతుడిని చంపేస్తే, భరతుడు చనిపోయిన తర్వాత కైకేయి నెత్తి నోరు బాదుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు కైకేయిని చూస్తే భలే ఉంటుంది అని అంత కోపంగా మాట్లాడుతున్నాడు. మయా పశ్యేతు, అప్పుడు చూడాలి కైకేయి. ఇంతమంది బాధ పెట్టింది కదా, అప్పుడు అలాంటి కైకేయిని చూడాలయ్యా. కైకేయీంచ వధిష్యామి, ఇంకా ఊరుకోను, అప్పుడు కైకేయిని కూడా చంపేస్తారు. సానుబంధాం సబాంధవా, ఆవిడ అనుసరించి ఉండే మందర సుందర ఎంతమంది ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేస్తారు. సబాంధవ, ఆవిడ కోసమని మళ్ళీ వత్తాసు పలుకుని ఆవిడ వెంట వచ్చే వాళ్ళని కూడా చంపేస్తారు, ఎవరిని ఉంచరు. కలుషేనాద్య మహత మేదిని పరిముచ్యత, ఈ కాలుష్యం గనక తొలగించేస్తే మళ్ళీ హాయిగా నా అయోధ్య భూమి అంతా సస్యశ్యామలంగా హాయిగా పవిత్రంగా ఉంటుంది అని అంత కోపంగా మాట్లాడాడు. అద్యేవం సంయతం క్రోధం అసత్కారంచ మానద మోక్ష్యామి శత్రు సైన్యేషు కక్షేషు ఇవ హుతాశనం. ఇప్పటిదాకా నేను అణగగొట్టుకుని నా గుండెల్లో ఉండే కోపమంతా ఒక్కసారి ప్రదర్శిస్తాను.
మోక్ష్యామి శత్రు సైన్యేషు శత్రువుల యందు ప్రయోగిస్తా. ఎలాగా? వాడు వస్తూ ఉంటే వాడి వాడి సంకల్లో నిప్పు పెట్టినట్టు కక్షేషు ఇవ హుతాశనం. ఒక సైన్యం వస్తుంటే సైన్యంలో నిప్పుల యొక్క ఏదో కిరోసిన్ పోసి నిప్పులు వేసామనుకో సైన్యం ఒకసారి కాలిపోతుంది. ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్కరిని చంపక్కర్లేదు కదా. అలాగా సైన్యపు శాఖల యందు నిప్పు పెట్టిన వాని వలె, లేదా ఒక వ్యక్తి కూర్చుంటే అతని కింద నిప్పు పెట్టినట్టుగా ఈ సైన్యం మొత్తాన్ని కూడా నేను నాశనం చేస్తాను అని అద్యైతతు చిత్రకూటస్య కాననం నిశితైశ్వరై భిందన్ శత్రు శరీరాణి కరిష్యే శోడితోక్షితం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ చిత్రకూటం యొక్క అడవినంతా కూడా నా బాణాల పరంపరలతో నింపేస్తా. భిందన్ శత్రు శరీరాన్ని శత్రువుల యొక్క శరీరాన్ని చీల్చేటట్టుగా బాణాలు వేస్తా. వాళ్ళ రక్తం పడి ఈ చిత్రకూటం అంతా రక్తమయమైనా సరే వాళ్ళని చంపడం ఖాయం. శరైర్భిన్న హృదయాన్ నేను బాణాలు వేస్తాను. అందరి గుండెలు పగిలిపోతాయి కదా. అలాగా ఒక్క మనుషులే కాదు, కుంజరాన్ తురగాన్ తథా ఏనుగులు గుర్రాలు అన్నీ చంపేస్తాయి. శ్వాపదా పరికర్షంతు నరాంశ నిహతాన్మయ. అప్పుడు ఈ తోడేళ్ళు ఉంటాయి, పశ్చిమాంసం తినే తోడేళ్ళు ఉంటాయి. ఆ తోడేళ్ళు లాంటి క్రూరమృగాలన్నీ వచ్చి హాయిగా పీక్కుతుంటాయి. మంచి విందు వాళ్ళందరికీ ఏర్పాటు చేస్తారు అన్నట్టుగా అవన్నీ పీక్కు తినని. శరాణాం ధనుషశ్చాహం అనృణోస్మి మహాబృధే ససైన్యం భరతం హత్వా భవిష్యామి న సంశయః. ఇన్నాళ్ళు కూడా ఎక్కడెక్కడో యుద్ధాలు చేస్తున్నప్పుడు నేను రుణం లేకుండానే ఉన్నా. ఎక్కడ రుణపడి లేను. నా బాణానికి నా ధనస్సుకి ఎప్పుడు రుణపడి లేను. ఇప్పుడు కూడా యుద్ధం చేసి వీళ్ళందరినీ సంహరించి నా ధనస్సుకి బాణానికి రుణం లేకుండా చూసుకుంటా. అంటే ఉన్నందుకు దేనికి? అది ఉంటే పని చెప్పాలి కదా. అది ఏమీ లేకుండా బొమ్మ తుపాకీ పెట్టుకున్నట్టు ఉంటే ఏమిట్లా? కాబట్టి వాటికి పని చెబుతా, వాటి మీద ఉండేటువంటి కృతజ్ఞత తీర్చుకుంటా, వాడికి రుణం తీర్చుకున్నట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ధనస్సుకి బాణానికి పని చెబుతా అని ఇప్పుడు ఎలాగా ససైన్యం భరతం హత్వా వచ్చిన సైన్యముతో కూడిన భరతుణ్ణి చంపి భవిష్యామి అప్పుడు అనృణః భవిష్యామి అప్పు తీరిన వాణ్ణి అవుతా నా సంశయ. నువ్వు ఇంకా సంశయం పెట్టుకోక్కర్లేదు అని చాలా కోపంగా చాలా తీవ్రంగా మాట్లాడు అంటూ 96వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. అథ 97తమ సర్గ 97వ సర్గ ప్రారంభం. సుసంరబ్ధం తు సౌమిత్రిం లక్ష్మణం క్రోధమూర్ఛితం రామస్తు పరిశాంత్వ్యాథ వచనంచేదమబ్రవీత్. సుసంరబ్ధం తు అక్కడో తు, రెండో పాదంలో ఒక తు, 2 తూలు పెట్టాడు వాల్మీకి. అంటే పైన లక్ష్మణస్వామి తీరంతా అట్లాగే సుసంరబ్ధంతు చాలా సిద్ధపడిపోయాడు. బాణం వేసి ఎక్కువ పెట్టడం తెరవై రాముడు ఓకే అంటే బాణం వేసేద్దామని చూస్తున్నట్టుగా అంత సిద్ధంలో ఉన్నాడు. సౌమిత్రిం లక్ష్మణస్వామి అలాంటి వాడిని క్రోధమూర్ఛితం క్రోధం వల్ల కోపం వల్ల మూర్ఛిత సరి అయిన జ్ఞానము లేని స్థితిలో ఉన్నాడు అని గుర్తించాడు. క్రోధమూర్ఛిత అంటే కోపం గనక ఎక్కువ వస్తే కోపంలో ఏం చేస్తున్నామో తెలియని స్థితి ఏర్పడుతుందే, ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని. రామస్తు పరిశాంత్వ్యాథ రాముడైతే ప్రశాంతంగా పరిశాంత్య లక్ష్మణ కోపం తగ్గించుకో మెల్లగా దిగు వచనంచ ఇదమబ్రవీత్ ఇలా అంటున్నాడు. కిమత్ర ధనుషా కార్యం ధనస్సుతో ఏంటి పని లక్ష్మణ? అసినా కత్తి దేనికి? సచర్మణ డాలుతో కూడిన కత్తి దేనికి? కత్తి తీసుకో బాణం తీసుకో అని చెప్తున్నాడు కదా. శరాదీన్ అంటే శరము ఖడ్గాలు ఇవన్నీ తీసుకోమని. ఇవన్నీ దేనికి? సచర్మణ సవర్మణ లేకపోతే సచర్మణ వర్మణ అంటే ఈ కవచాలు దేనికి? ఎందుకు ఇదంతా కూడా? మహేశ్వాసే మహాప్రాజ్ఞే భరతే స్వయమాగతే. మహాప్రాజ్ఞుడు భరతుడు, చాలా బుద్ధిమంతుడు, చాలా మంచివాడు. అలాంటి భరతుడు వస్తూ ఉంటే కత్తి అంటావు దేనికి? ధనస్సు అంటావు దేనికి? ఈ కవచాలు దేనికి? ఏమిటి యుద్ధం చేయడానికి కోసమా భరతుడు వచ్చేది? కాబట్టి కింకరి అని పితుస్సత్యం ప్రతిశ్రుత్య హత్వా భరతమాగతం కింకరిష్యామి రాజ్యేన సాపవాదేన లక్ష్మణ. ఇప్పటిదాకా నువ్వేం చెప్పావు? రాజ్యాన్ని లాక్కున్నారు, రాజ్యం మనం దూరం చేశారు, సుఖాలు లేకుండా చేశారు, వాళ్ళని చంపేద్దాం, రాజ్యం మంది అయిపోతుంది, హాయిగా పరిపాలించు అంటే అంత రాజ్యం మీదే లక్ష్మణస్వామి దృష్టి అంతా అనిపించి
పితుస్సత్యం ప్రతిశ్రుత్య తండ్రిని సత్యవాక్ పరిపాలకుడుగా చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ పట్టిన నేను హత్వా భరతమాగతం భరతుడిని గనక చంపేస్తే కింకరిష్యామి రాజ్యేన ఈ రాజ్యం ఏం చేసుకుంటానయ్యా సాపవాదేన లక్ష్మణ పెద్ద అపవాదం ఇప్పటిదాకా మనకి కొంచెం కొద్దో గొప్ప మంచి పేరుంది కదా అందరూ మన ఇష్టపడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు గనక తండ్రి దగ్గరేమో వాగ్దానం చేశాడు నాన్న అడవికి వెళతాను భరతుడే రాజ్యం పరిపాలిస్తానని చెప్పాను ఇప్పుడు భరతుడి దగ్గరికి రాగానే చంపేశాడు మళ్ళీ రాజ్యం తీసుకున్నాడు అంటే ఇప్పటిదాకా మన మీద ఉన్నటువంటి మంచితనం అంతా ఏమవుతుంది సాపవాదేన రాజ్యేన కింకరిష్యామి ఇలా అపవాదములు పడి చెడ్డ పేరు తెచ్చుకుని రాజ్యం దేనికి చెడ్డ పేరు తెచ్చుకుని రాజులైనా ముఖ్యమంత్రులైనా ఏమిటి లాభం చెడ్డ పేరు పోతుందా మనం గమనిస్తున్నాం కదా రకరకాల పోట్లతో వచ్చినటువంటి నాయకులందరి వెంట అది ఇంకా వెన్నాడుతూనే ఉంటుంది కదా కానీ సాపవాదైన ఇలాగ అపవాదములతో కూడిన రాజ్యాన్ని పొంది ఏం చేస్తారు రాజ్యాన్ని అని యద్ద్రవ్యం బాంధవానాం వా మిత్రాణాం వా క్షయే భవేత్ నాహం తత్ ప్రతిగృహీయాం భక్షాన్ విషకృతాని వా బంధువులను మిత్రులను మన వారిని అందరినీ చంపుకుని ఆ రాజ్యం వచ్చినప్పటికి కూడా ఆ రాజ్యం ఎలాంటిది అంటే మంచి మంచి గారెల్లో పైనంతా తేనె పోయడానికి మొదలు విషాన్ని పోషిస్తే విషంతో కూడిన భక్ష్యములు ఎలాగైతే అనారోగ్యాన్ని అపమృత్యువుని కలిగిస్తాయో అలా ఈ రాజ్యం కూడా అపమృత్యువుని కలిగిస్తుంది తప్ప ఏమిటి లాభం మన వారందరినీ చంపుకుని మన మిత్రులను మన బంధువులను అందరినీ చంపుకుని ఈ రాజ్యం దేనికి అంటాడు రాముడు దీనికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా కృష్ణ పరమాత్మ బంధువులందరినీ చంపి రాజ్యాన్ని పొందాలి అంటాడు అక్కడ ఉండే సన్నివేశం వేరు ఇక్కడ ఉండే సన్నివేశం వేరు ఇక్కడ రాముడు చెప్తున్నాడు బంధువులను మిత్రులను వీరందరినీ సంహరించిన రాజ్యం అది భక్ష్య విషకృతానివ భక్ష్యాన్ విషకృతానివ అంటే తినుబండారములలో విషం వేసినట్టే కదా భక్షాన్ విషకృతాని కాబట్టి లక్ష్మణ నేను ఒకటి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పే మాట జాగ్రత్తగా విని ధర్మం అర్థంచ కామంచ పృథివీంచాపి లక్ష్మణ ధర్మమైన అర్థమైన కామమైన నువ్వు చెప్పిన ఈ రాజ్యమైన ఇచ్ఛామి భవతామర్థే హి ఏతతు ప్రతిశృణోమితే ఈ మూడు కూడా ఎవరి కోసం తెస్తున్నా నా తమ్ముళ్ళైన మీ ముగ్గురు కోసమే అంగీకరిస్తా రాజ్యం కావాలి అంటే నేను గనక రాజు అయితే గనక మా తమ్ముళ్ళు బాగుంటారు అని అంగీకరిస్తాను తప్ప రాజ్యం మీద నాకు ఎలాంటి కాంక్ష లేదు ఇది ప్రతిశృణోమి ప్రతిజ్ఞ చేసి చెబుతున్నా ప్రతిశృణోమి ప్రతిశ్రుత్య ఈ ప్రతి అనే పదం గనక చేరితే వింటున్నాను అర్థం కాదు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను అర్థం సంస్కృతంలో ఉండే గొప్పతనం అంతేనా భ్రాతॄణాం సంగ్రహార్థంచ సుఖార్థంచాపి లక్ష్మణ రాజ్యమపి అహమిచ్ఛామి సత్యేన ఆయుధమాలభే భ్రాతॄణాం సంగ్రహార్థంచ నా అన్నదమ్ముల కోసమే నేనేది సంపాదించిన నాది ఏ సుఖమైనా సరే రాజ్యమైనా ఏ సుఖమైనా మీకోసం అంగీకరిస్తాను తప్ప మీరు లేని ఈ రాజ్యము సుఖము నాకు అక్కర్లేదు మీరు అంటే భరతుడు కూడా మన ముగ్గురులో ఒకడే కదా భరతుడిని చంపేస్తే శత్రుఘ్నుడు బతికుంటాడు శత్రుఘ్నుడిని చంపవలసి వస్తుంది భరతుడు అంటే శత్రుఘ్నుడికి చాలా ఇష్టం భరతుడిని కనుక ఎదిరిస్తూ ఉంటే తాను వస్తాడు తనని చంపవలసి వస్తుంది అంటే నీవు నీ తమ్ముడిని చంపుకొని నీ తోడబుట్టిన వాడిని నేను నా తోడబుట్టిన వాడిని చంపుకుని ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు పోయిన తర్వాత ఎవరి కోసం ఈ రాజ్యం కాబట్టి మీ ముగ్గురు కోసమే మీకోసమే నేను ఈ రాజ్యాన్ని అంగీకరిస్తాను సుఖాన్ని అంగీకరిస్తాను తప్ప వేరు కాదు సత్యేన ఆయుధమాలభే లక్ష్మణానికి అర్థం కావట్లేదేమో నా చేతిలో ఉండే ధనస్సు పట్టుకుని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నా సత్యేన ఆయుధం ఆలభే ధనస్సు చేసుకుని ఆలభే శపథం చేస్తున్నా మనం అంటే మేము ఒట్టేస్తున్నాను ఒట్టే అంటే ఒట్టు అంటే అర్థం శపథము అని అర్థం మనస్సులో గట్టిగా ఉండే అభిప్రాయాన్ని తప్పనని సత్యప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను ఒట్టు అనే పదమునకు అర్థం కాబట్టి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒకటి పట్టుకు ఒట్టు వేయాలి బ్రాహ్మడు దర్భల కట్ట పట్టుకుని ఒట్టు వేస్తున్నాను అని చెప్పాలి ఎందువల్ల బ్రాహ్మణుడికి ఆయుధమేది దర్భలు అలాగే వైశ్యుడు ధాన్యాన్ని పట్టుకు చెప్పాలి ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను
శూద్రుడు పాదములు పట్టుకు చెప్పాలి ప్రతిజ్ఞ ఇలాగ ఒక లెక్క ఉంటుంది. రాజులు ఏం చేయాలి, వాళ్ళకు ఉండే ఆయుధములను పట్టుకుని ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు. ఆయుధము తనతో సమానం. అదే కొంతమంది రాజులలో కొంతమంది కొన్ని వంశములలో పెళ్లిలో భర్త కూర్చోడు, ఆ వరుడు కూర్చోడు, కత్తిని పెట్టి కత్తి చేత మంగళసూత్రాన్ని కట్టిస్తారు, తర్వాత మళ్ళీ వివాహం చేసుకుంటాడు. అంటే తాను ఆ కత్తి ఒకటి అని చెప్పడం కోసం. ఎప్పుడైనా శత్రువు దగ్గరికి పంపించేటప్పుడు తాను వెనకుండా కత్తిని పంపిస్తాడు ఈ రాజు. అంటే నేనే వచ్చినట్టు లెక్క అని. ఆ కత్తిని ఏదైనా అవమానపరిచాడా యుద్ధానికి పెడతాడు, ఆ కత్తిని కత్తికి దండ వేసి దండం పెట్టాడా సంధి చేసుకుంటాడు. ఇది రాజధర్మాల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సత్యేన ఆయుధమాలభే, సత్యం చెప్తున్నాను, ఆయుధం పట్టుకు చెప్తున్నా, నేను ఖచ్చితంగా మీకోసమే రాజ్యాన్ని మీకోసమే సుఖాన్ని ఇష్టపడేవాడిని తప్ప నాకంటూ వాటి మీద ధ్యాస లేదు అని చెప్పాడు. చెప్పి నేయం మమ మహీ సౌమ్య దుర్లభ సాగరాంబర నహీచ్ఛేయమధర్మేణ శక్రత్వమపి లక్ష్మణ. ఈ భూమి కాదు లక్ష్మణ, చివరికి ఇంద్ర పదవి ఏర్పడుతున్నప్పటికి కూడా, అంటే 3 లోకములు నాకు చిన్న దుర్మార్గం చేస్తే, చిన్న అన్యాయం చేస్తే, చిన్నగా ధర్మం తప్పితే నాకు ఈ 3 లోకములు నా వశం అవుతాయన్నప్పటికీ కూడా నాకు అక్కర్లేదు. ధర్మాన్ని తప్పి నాకు ఏదీ అక్కర్లేదు. శక్రత్వమపి లక్ష్మణ, ఇంద్రుని యొక్క పదవి నాకు లభిస్తున్నా నాకు అక్కర్లేదంటాను లక్ష్మణ. యద్వినా భరతం త్వాంచ శత్రుఘ్నంచాపి మానద. చాలా ఒక క్రమంలో చెప్తాను, మీరు ఎలా పుట్టారు, నాకు ముందు సోదరులు మీరు, నా తర్వాత భరతం, తర్వాత నీవు, తర్వాత శత్రుఘ్నుడు. భరతం త్వాంచ శత్రుఘ్నంచాపి మానద. మీరంతా నాకు ఎలా పుట్టారు, నా వెన్నంటి పుట్టారు, లేదా నాకు తోడ పుట్టినవాడు మీరు. నీ మీద ప్రేమ కంటే నాకు భరతుని మీద ప్రేమ ఉంటుంది కదా. నాకు నీకు మధ్యలో భరతుడు పుట్టాడు కాబట్టి నన్ను అనుకుని పుట్టినవాడు భరతుడైనప్పుడు నాకు భరతుడి మీద ప్రేమ ఉండదా నీ మీద ఉన్నట్టుగా అన్న అర్థంలో నిన్ను, భరతుణ్ణి, శత్రుఘ్నుణ్ణి కూడా నేను చాలా ఇష్టపడుతున్నానయ్యా. భవేన్ మమ సుఖం కించితు భస్పతత్కురుతాం శిఖి. మీ ముగ్గురికి కాకుండా, మీ ముగ్గురి సంబంధము లేకుండా నాకు ఏ సుఖం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సుఖమంటూ ఉంటే కనుక అగ్నిహోత్రం దాన్ని కాల్చివేయుగాక. అంటే నాకు ఏ సుఖము అక్కర్లేదు అని అర్థం మాట. అంటే మీతో పాటు సీతమ్మ పక్కనే ఉంది కదా, నా సీత పేరు చెప్పలేదే అని అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. దీనికి వ్యాఖ్యాత గోవిందరాజ స్వామి వారు చెప్తారు, సీత తనకంటే భిన్నమనే అభిప్రాయంలో రాముడు లేడు కాబట్టి సీత పేరు చెప్పలేదు అంటారు. భరతుడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు మీ కాకుండా మీకు సంబంధం లేని ఏ సుఖము నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడంటే వారి ముగ్గురిని అమితంగా ప్రేమించాను అని రాముడు ప్రకటించినట్టు లెక్క. అలా అని మన్యేహం ఆగతో యోధ్యాం భరతో భ్రాతృవత్సలః మమ ప్రాణాత్ ప్రియతరః కులధర్మమనుస్మరన్. అని చెప్పిన తర్వాత మన్యే అహమాగతః అయోధ్యాం భరతో భ్రాతృవత్సలః. భ్రాతృవత్సలః నేనంటే చాలా ప్రేమ కలిగిన భరతుడు అయోధ్యాం ఆగతః, అయోధ్యకి వచ్చాడు. ఎక్కడి నుంచి? తన దగ్గర ఉండే రాజగృహం, తన కేకయ రాజ్యం దగ్గర నుంచి అయోధ్యకి చేరిన తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు గమనించి మమ ప్రాణాత్ ప్రియతరః, నా ప్రాణముల కంటే చాలా ఇష్టమైనటువంటి భరతుడు లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు, నా ప్రాణాల కంటే నాకు భరతుడు ఇష్టము అంటున్నాడు. లక్ష్మణస్వామికి భరతుడి మీద ఉండే కోపాన్ని మెల్లమెల్లగా తగ్గించాలి. ఎలా తగ్గించాలి? భరతుడు మంచివాడురా అంటే వినడు. లక్ష్మణస్వామికి ఎవరంటే ఇష్టం? రాముడు అంటే ఇష్టం. ఆ రాముడు నాకు ప్రాణం లాంటివాడురా భరతుడు అంటే లక్ష్మణస్వామి ఏమవుతాడు? అయితే భరతుడు కూడా మంచివాడే అని అంగీకరిస్తాడు. అంతే తప్ప దశరథుడు కుమారుడు లేదా మంచివాడు ఇంకోటి ఏది చెప్పినా లక్ష్మణస్వామి వినడని గుర్తించిన రాముడు మమ ప్రాణాత్ ప్రియతరః, నా ప్రాణం ఎంత ఇష్టమో భరతుడు అంత ఇష్టం. ఇక్కడ భరతుడిని ఏమనడానికి వీల్లేదయ్యా లక్ష్మణ. కాబట్టి కులధర్మమనుస్మరన్, కులధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నవాడై అంటే అర్థం తన రాజ్యంలో కూర్చోబెట్టాలని వాళ్ళంతా ప్రయత్నం చేశారు. ఇది తప్పు, మా అన్నగారు ఉండగా నేను రాజ్యానికి పనికిరాను కాబట్టి మనమంతా అన్నగారిని తీసుకువద్దామని కులధర్మాన్ని పాటిస్తున్నవాడై
శ్రుత్వా ప్రవ్రాజితం మాం హి జటావల్కలధారిణం జానక్యా సహితం వీర త్వయాచ పురుష ఋషభ. అంటే నీతో సీతతో నేను అడవిలో నారబట్టలు కట్టుకుని అవస్థలు పడుతున్నానని గుర్తించిన వాడై మన కోసం వచ్చాడు తప్ప కేవలం ఏదో మనల్ని చంపడానికి కాదు. స్నేహేన ఆక్రాంత హృదయ, అతని గుండెల నిండా మన పట్ల స్నేహము తప్ప వేరే ఏమీ లేదు. హృదయ అంతేనా, శోకేన ఆకులితేంద్రియ, లోభం లేదు భరతునికి, శోకమైతే ఉంది. ఎందువల్ల మన మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో ఎంత స్నేహం ఉన్నదో అంత శోకము ఉన్నది. కారణం తన వల్ల తన అన్నయ్య లక్ష్మణస్వామి వీళ్ళంతా అడవుల పాలు కావలసి వచ్చిందే అని శోకేన ఆకులితేంద్రియ. ఒక పక్క శోకం, ఒక పక్క మన మీద ప్రేమ, రెండింటితో ద్రష్టుమభ్యాగతో శేష సభరతో నాణ్యథా ఆగత. ఆ విధంగా మనందరినీ చూడ్డానికి భరతుడు వచ్చాడు తప్ప వేరే ఉద్దేశము భరతునిలో ఏమీ ఉండదు. ఇది రాముడు చెప్పిన మాట. అంబాంచ కైకయీం ఋష్య పరుషంచ అప్రియం వదన్ ప్రసాద్య పితరం శ్రీమాన్ రాజ్యం మే దాతుమాగత. ఎంత బాగా ఆలోచించాడో. ఒక వ్యక్తి యొక్క గుణగణాలు కనుక జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఆ వ్యక్తి చేసిన పనులు ఎలా ఉంటాయో, ఎలాంటి పనులు చేస్తాడో ఊహించవచ్చు. రాముడు ఊహిస్తున్నాడు. అయోధ్యకి వచ్చాడు, ఇదంతా గమనించాడు. గమనించి అంబాం కైకయీం ఋష్య, తన తల్లి అయిన కైకేయి మీద కొంచెం కోప్పడి, అమ్మ తప్పు చేశావమ్మా అని కైకేయికి కాస్త బుద్ధి చెప్పి, పరుషంచ అప్రియం వదన్ను, ఆవిడ్ని పరుషంగా మాట్లాడి ఆవిడ్ని ఒప్పించి, ప్రసాద్య పితరం, మన నాన్నగారిని బతిమిలాడి మళ్ళీ నాకు రాజ్యం ఇవ్వడానికే తాను వచ్చాడు తప్ప వేరేగా భరతుడు రాడు అని చెప్పాడు. రాజ్యం మే దాతుమాగత. రాజ్యం అంతా ఎవరన్నా ఇస్తారు. ఒక పదవి చేతికి వస్తే ఇచ్చేస్తారు ఎవరైనా. భరతుడు అలా ఇవ్వడానికే వచ్చాడు లక్ష్మణ. ప్రాప్తకాలం యదేశోస్మాన్ భరతో ద్రష్టుమిచ్చతి అస్మాసు మనసాప్యేష నా ప్రియం కించిదాచరేత్. ప్రాప్తకాలం యదేశ, వచ్చే సమయమైంది. భరత ద్రష్టుమిచ్చతి, మనని ప్రేమగా చూడ్డానికి వస్తున్నాడు కాబట్టి, అస్మాసు మనసాప్యేష, మన యందు ప్రేమభావం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి, నా అప్రియం కించిదాచరేత్. లక్ష్మణస్వామికి హెచ్చరిక చేశాడు, కొంచెం కూడా తప్పుగా ప్రవర్తించడానికి వీల్లేదు. నా అప్రియం నా కించిత్ నా ఆచరేత్. కొంచెం కూడా నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడడం కానీ, తప్పుగా చూడడం కానీ, తప్పుగా ప్రవర్తించడం కానీ, 3 రకాలు ఉంటాయి. మనకి ఏమనకపోయినా కళ్ళతో కోపంగా చూస్తూ వచ్చారా బాగున్నారా అంటారు. అంటే అర్థం మనస్సులోనేమో వాడి మీద కోపం, పైకి మాట ఏమో బాగున్నావా అని అడుగుతాడు. అలా కూడా అడగకూడదు. నాకు అప్రియం కించిత్ ఆచరేది. అంటే ఆసనం వేసేటప్పుడు కుర్చీ వేయాలనుకోండి, కుర్చీ వేసి ఇష్టం ఉంటే సరే కుర్చీ వేసి కూర్చోమంటాం, ఇష్టం లేకపోతే కుర్చీ తోసి కూర్చో అంటాం కదా. ఇలా కూడా ఆచరించవచ్చు. పైకి ప్రేమ ప్రకటిస్తూ ఆచరించే విధానంలో కానీ, చూచే విధానంలో కానీ, మాట్లాడే విధానంలో కానీ కొన్ని పొల్లు మాటలు, కొన్ని ఏదో పొల్ల విరుపు మాటలు ఉంటాయి కదా. ఇలా ఏదన్నా మాట్లాడతాడేమో లక్ష్మణుడని నా కించిత్ అప్రియం ఆచరేత్. కొంచెం కూడా అప్రియం చేయడానికి వీల్లేదు లక్ష్మణ. విప్రియం కృతపూర్వంతే భరతేన కదానుకిం. ఇప్పటికే నువ్వు భరతుని పట్ల చాలా అప్రియం చేసావు, చాలా మాట్లాడేసావు కదా. అలా మాట్లాడచ్చు, తప్పు కదా. నా మీద ప్రేమ ఉంటే ఉంది కనుక ఉండొచ్చు. నేను భరతుడి మీద అంత కోపం దీనికి నీకు? భరతుడు అంటే మనకు తెలియదా ఎలాంటి వాడు? కాబట్టి ఇప్పటికే మనం చేశాం. కాబట్టి ఈ దృశం వా భయంతేద్య భరతం యోత్ర శంకసే. ఎందుకు ఇంతగానో భరతుడిని శంకించావు, అవమానించావు, అనుమానించావు? తప్పు కదా. మన అమ్మగారు అలా చేస్తే మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి ఆడుకున్న వాళ్ళం, కలిసి చదువుకున్న వాళ్ళం, కలిసి తిరిగిన వాళ్ళం. భరతుని యొక్క ఉద్దేశ్యం నీకు తెలీదా? నా మీద ప్రేమ కొద్దీ భరతుని మీద లేని యొక్క దుష్టాన్ని ఆరోపించవచ్చును. ఎందుకలా నువ్వు ఆలోచించావు? నహితే నిష్ఠురం వాచ్య భరతో నా ప్రియం వచ. ఇంకెప్పుడు కూడా భరతుని గురించి తప్పుగా మాట్లాడకు లక్ష్మణ. అహం హి అప్రియం ఉక్త శ్యాం భరతస్య అప్రియే కృతే. నువ్వు గనక భరతుణ్ణి ఏదన్నా అప్రియంగా కొద్దిగా మాట్లాడినా అది ఆ మాట ఎవరికి తెలుసునా? నన్ను నీవు అన్నట్టే లెక్క. భరతుడిని నువ్వు అవమానిస్తే నన్ను అవమానించినట్టు లెక్క.
భరతుడేక తప్పుగా మాట్లాడితే నన్ను తప్పుగా మాట్లాడినట్టు లెక్క అని కథన్ను పుత్రాహ పితరం హన్యు కస్యాంచిదాపది. 2 సందర్భాలు లక్ష్మణస్వామికి గుర్తు చేస్తున్నాడు. లక్ష్మణస్వామికి పాఠం చెబుతున్నాడు, లేదు గుణపాఠం చెబుతున్నాడు. ఒకప్పుడు ఏమన్నాను, అయోధ్యలో ప్రారంభం బయలుదేరే ముందు తండ్రిని చంపేస్తానన్నావే, ఇప్పుడు తమ్ముడిని చంపేస్తాను కదా, ఎంత తప్పు. తండ్రి ఎవరైనా చంపుతారా? ఎంత ఆపద కలిగినా కథన్ను పుత్రాహ పితరం హన్యు, తండ్రిని చంపాలనే ఆలోచన రావడం తప్పు కదూ. నువ్వు అప్పుడు అలా చేసావు, నేను ఊరుకున్నా, ఇప్పుడు ఇంకా కోపం వచ్చింది, జాగ్రత్త చెప్తున్నా అని రాముడిలో కొంచెం తీవ్రత పెరిగింది అని లెక్క. ఎవరైనా తండ్రిని చంపుకుంటారు. ఇప్పుడు భ్రాతరం హన్యాతు సౌమిత్రే ప్రాణమాత్మన, అన్నదమ్ములు ఒకళ్ళొకళ్ళు చంపుకోవచ్చున, తప్పు కదూ. ప్రాణమాత్మన, పైగా ప్రాణం లాంటి వాడాయి, ఇష్టమైన వాడు కదా. ఎది రాజ్యస్య హేతోహత్వం, ఇప్పటిదాకా నువ్వు రాజ్యం 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 అంటున్నావు కదా, నిజంగా రాజ్యమే కనుక నీ ఉద్దేశంలో ఉంటే లక్ష్మణ ఇమాం వాచం ప్రభాషసే, నాకు రాజ్యం అప్పచెప్పాలి, మనకు రాజ్యం కావాలి, మనం సుఖంగా ఉండాలి, ఇదే గనక నీ అభిప్రాయమైతే లక్ష్మణ, పాపం లక్ష్మణస్వామి అభిప్రాయమే లేదు. వచ్చిన కోపం వల్ల రాముడు కింద కూర్చుంటున్నాడు, రాముడు కింద పడుకుంటున్నాడు, రాముడు కన్నబుల్లాలు తింటున్నాడు, రాముడు దోమలు కొడుతున్నాయి, ఇదే బాధ పాప లక్ష్మణస్వామికి. రాజ్యం లేదని కాదు. కాబట్టి ఒకవేళ నీకు రాజ్యం మీద సుఖాల మీద గనక ప్రేమ ఉంటే లక్ష్మణ, వక్ష్యామి భరతం దృష్ట్వా, భరతుడు రాగానే ఏమంటాను తెలుసురా, భరత ముందు రాజ్యం లక్ష్మణస్వామికి ఇచ్చేయి అంట. నీకు రాజ్యమే కదా కావాలి, రాజ్యం కోసమే ఎన్ని మాట్లాడుతున్నావు. భరతుడు రాగానే భరతుడా రాజ్యమస్మై ప్రదీయత, ఆ రాజ్యాన్ని లక్ష్మణస్వామికి ఇచ్చేయి అంట, ఒకే మాట అంట. అంటే ఏమంటాడు తెలుసా, ఉచ్యమానోపి భరత, నేను ఇంకా పూర్తిగా మాట అనను, మయా లక్ష్మణ తత్వత, నిజం చెప్తున్నాను, రాజ్యమస్మై ప్రయచ్చ ఇది బాఢమిత్యేవ వక్ష్యతి, ఇచ్చేయి అంటే అన్నయ్య తీసుకో అంటాడు. అంతే తప్ప నీకు ఎందుకు ఇస్తాను, తమ్ముడికి ఎందుకు ఇస్తాను, నీకు ఇస్తా కానీ అండు. నేను గనక రాజ్యం ఇచ్చేయి లక్ష్మణుడికి అంటే వెంటనే లక్ష్మణుడు రాజ్యం ఇచ్చేస్తాడు, తెలుసా నీకు ఇది నిజం అన్నాడు. అనగానే ఈ పాపం రాజ్యం అంటేనే అసఖ్యం లక్ష్మణస్వామికి. ఇప్పుడు లక్ష్మణస్వామి యొక్క సౌశీల్యం తెలియాలంటే మనకి ఆ సందర్భం వస్తే తప్ప తెలియదు. రాముని కంటే గొప్ప సౌశీల్యమూర్తి లక్ష్మణస్వామి. అరణ్యకాండలో మనకి కిష్కింధాకాండలో ఆయన గొప్పతనం తెలుస్తుంది, చాలా గొప్పవాడు. చిట్ట చివరికి రాముడికి పట్టాభిషేకం చేసే సమయంలో కూడా రాముడు రాజుగా అంగీకరించాడు. భరతుడు రాముడు కలిసి లక్ష్మణస్వామిని బతిమిలాడతారు, గడ్డం పుచ్చుకుని ఎంత బతిమిలాడతారు. సర్వాత్మన పర్యను నీయమాన, అంటే రాముడి తర్వాత పట్టాభిషేకం నీవే చేసుకోవాలి, నీవే యువరాజు కావాలి, అందరూ బతిమిలాడినా కూడా యదాన సౌమిత్రి రూపైతి యోగం, నాకు వద్దే వద్దు, నాకు రాజ్యం అంటేనే అసఖ్యం అంటాడు. నిజంగా రాజ్యం ఉన్న ప్రేమ మీద ఉన్నవాడైతే కనుక టక్కని అంగీకరించాలి. ఆ సమయం అట్లాంటిది, యుద్ధకాండలో వస్తుంది, మనకి చివరిలో వస్తుంది. అలాంటి వాడు లక్ష్మణస్వామి. ఏమి పాప మనసులో కల్మషం ఉండదు, బడబడబడా మాట్లాడేస్తాడు, లోపలే ఉంచుకోడు. అలాంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి గొప్ప సౌశీల్యమైన పాత్ర లక్ష్మణస్వామి. ఒకవేళ కనుక నీకు రాజ్యం మీద ప్రేమ ఉంటే లక్ష్మణ, అంటే లక్ష్మణస్వామికి గుండెల్లో గుచ్చుకునే మాట, నీకు రాజ్యం మీద ప్రేమ ఉంటే అంటే చాలు గుండెల్లో గుచ్చినంత బాధపడతాడు, అంత మాట అని రాముడు అంటున్నాడు. బాఢమిత్యేవ వక్ష్యతి, నీకు రాజ్యం ఇస్తాడు, హాయిగా నువ్వు వెళ్ళిపో, నేను భరతుడు అడవిలోకి వెళ్ళిపోతావు అన్నట్టుగా మాట్లాడితే తథోక్త, అలా మాట్లాడేటప్పుడు ధర్మశీలేన భ్రాత్ర, రాముడు చాలా గొప్ప ధర్మశీలుడు, ఇలా మాట్లాడు కానీ ఇలా మాట్లాడాడు. తను ఎలాంటి వాడో తెలుసు రాముడికి, తనకి రాజ్యం మీద కాంక్ష లేదని తెలుసు, తెలిసినా రాజ్యం గురించి ఇంత మాట్లాడాడంటే తస్య హితే రతః భ్రాత్ర, నా హితం తెలిసిన రాముడు మాట్లాడాడని లక్ష్మణ ప్రవివేశ ఇవ స్వాని గాత్రాని లజ్జయ, ఆ చెట్టు మీద ఉన్నాడు కదా, మెల్లగా దిగుతున్నాడు. ఎలా ఉన్నాడంటే రొమ్మును ముందుకు చాచి యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. యుద్ధం చేసేవాడు ఇలా ఉన్నాడు కదా, జాగ్రత్త మరి చంపేస్తారా అన్నవాడు కాస్త ఒక్కసారి శరీరం అంతా కుంచుకుపోతే ఒక 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 ఈ తాబేలు కనుక కాళ్ళు చేతులు లోపలికి లాక్కుని ఒక దగ్గర బుద్ధిగా పడి ఉంటుందో అలాగ అన్ని అంగములను దగ్గరకు చేర్చేసుకున్నాడు. అంటే అర్థం చూపులు దూరంగా ఉన్నాయి,
చూపులు తగ్గిపోయాయి, ముక్కు దంచాడు, తలకాయ ఉంచాడు, చేతులు జోడించాడు, వంగిపోయాడు, తన కాళ్ళు చేతులన్నీ దగ్గర పోయి చిన్నగా భయపడి కూర్చునే పిల్లవాడిలా అయిపోయాడు. స్వాని గాత్రాని లజ్జయ అంటే అతనికి ప్రాణానికి అస్సలు ఇష్టం లేని మాట రాముని నోటి వెంట విని. రాముడేం తిట్టలా, రాజ్యం నీకు ఇచ్చేయమంటాను అన్నాడు. కానీ ఆ మాట ఎంత గొప్పగా తగిలింది అంటే ఒక్కసారి కుంచుకుపోయి ఒక చిన్న పిల్లవాడు బంతిలా కూర్చున్నట్టుగా అలా అయిపోయి అంటున్నాడు, తద్వాక్యం లక్ష్మణ శ్రుత్వా అది విన్నాడు. వ్రీలిత ప్రత్యువాచ చిన్నగా నోరు తెరిచి ఆశ్చర్యకరంగా అంటున్నాడు లక్ష్మణస్వామి, త్వామన్యే ద్రష్టుమాయాత పితా దశరథ స్వయం. అవునన్నయ్య, నిన్ను చూడ్డానికే వచ్చారు, ఏ అపకారము లేదు, అపకార బుద్ధి లేదు, కాబట్టి భరతుడు కాదు తండ్రే వచ్చాడు, మన నాన్నగారే వచ్చి ఉంటారు. ఎందుకంటే అంత సైన్యం కనిపిస్తోంది అంటే మళ్ళీ మన నాన్నగారే వచ్చి ఉంటారు తప్ప వేరే ఉద్దేశంతో రాలేదు అని చిన్నగా మాట్లాడి, అథవా నౌ ధ్రువం మన్యే మన్యమాన సుఖోచితో వనవాసమనుధ్యాయ గృహాయ ప్రతినేష్యతి. అథవా లేదా మనిద్దరం అడవిలో ఎలా ఉన్నాము, సుఖంగా ఉన్నామా లేదా పలకరించి వెళ్ళడానికైనా సరే, వనవాసం అనుధ్యాయ, అనుధ్యానం అంటే అర్థం చాలా మనస్సులో అదే పనిగా తలంచుచూ ఉండుటారు. బాధపడుతున్న వారే వనవాసంలో మనం ఎలా ఉన్నామో చూద్దామని, మన పలకరించి వెళదామని మన నాన్నగారే వచ్చి ఉంటారు అలా అని అన్నాడు. తండ్రి గారే వచ్చారు తప్ప వేరే ఉద్దేశంతో లేని, నన్ను మన్నించన్నయ్యా అన్నట్టుగా మాట్లాడు. మన్నించమని అడగలేదు, కానీ లేదు మన కోసమే వచ్చారు వాళ్ళంతా అన్నాడు. అంటే రాముడు మళ్ళీ రాముడు ఇక్కడ అందుకున్నాడని వాల్మీకి చెప్పరు. ఒక వ్యాఖ్యాత అంటాడు, ఇవన్నీ లక్ష్మణస్వామి యొక్క మాటలే అని అంటారు. కానీ గోవిందరాజస్వామి అనకుండా కాదు, ఇక్కడ దాకే లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడాడు. ఇక్కడి నుంచి రాముడు లక్ష్మణస్వామి చాలా సిగ్గుపడుతున్నాడు, మాట తడబడుతూ సిగ్గుపడుతున్నాడు, తనకేసి చూడలేకపోతున్నాడు. కాబట్టి అలాంటి లక్ష్మణుడిని మళ్ళీ తన వైపు తిప్పుకోవాలంటే మళ్ళీ ప్రేమగా మాట్లాడాలి, ప్రేమగా తను బుజ్జగించినట్టుగా చేస్తే తప్ప మళ్ళీ లక్ష్మణస్వామి ఈ లోకంలోకి రాడని రాముడు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు. వ్రీలితం లక్ష్మణం దృష్ట్వా రాఘవ ప్రత్యువాచ. రాముడు చాలా గొప్పగా మాట్లాడతాడు, ఆశ్చర్యకరంగా మాట్లాడతాడు. ఏవమన్యే మహాబాహు ఇహాస్వాన్ ద్రష్టుమాగత. నువ్వు చెప్పింది లక్షణం బాగుంది, కరెక్టే, నువ్వు చెప్పిందే కరెక్టే. మన నాన్నగారే వచ్చి ఉంటారు. అంటే ఎవడైనా ఒక వ్యక్తిని చల్లబరచాలంటే వాడు చెప్పింది ముందు అంగీకరించాలి. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టేనయ్యా, నువ్వు చెప్పింది బాగుంది, అలాగే చేద్దాం, కానీ చిన్న మార్పు చేసుకుందాం అంటాం. ఒక వ్యక్తి కనుక మనకేదో హితాన్ని చెప్పినప్పుడు వెంటనే అలా కాదు అనకూడదు. నువ్వు చెప్పింది బాగుంది, అలాగే చేద్దాం, కాకపోతే అలా కాకుండా ఇలా చేద్దాం అనాలి కదా. అలా మాట్లాడినట్టుగా రాముడు అంటున్నాడు, నువ్వు కరెక్టే, నువ్వు అన్నట్లుగా తండ్రి గారే మన కోసం వచ్చుంటారు. కాబట్టి అథవా నౌ ధ్రువం మన్యే మన్యమాన సుఖోచితం. మనిద్దరం సుఖంగా ఉన్నామా లేదా అని చూచి మన ముగ్గురిని కూడా మళ్ళీ అయోధ్యకి తీసుకువెళ్ళడం కోసమే వచ్చారు అని రాముడు లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడిన మాటలకి మళ్ళీ తన ప్రత్యుత్తరంగా చెప్తున్నాడు. గృహాయ ప్రతినేష్యతి ఇమాం వాక్షేష వైదేహీం అత్యంత సుఖసేవిని పితా మే రాఘవ శ్రీమాన్ వనాదాదాయ యాస్యతి. మన ముగ్గురిని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారు, కానీ మనం వెళ్ళకూడదు కదా. కానీ ఎవరిని తీసుకువెళ్తాడు? సీతను తీసుకెళ్ళిపోతాడు. సీత వనవాసంలో యోగ్యురాలు కాదు. సీత మీద బెంగపడి కోడలకి ఇంత కష్టం వచ్చిందే అని మళ్ళీ ఆ కోడలకి ఆ కష్టం లేకుండా చేసుకోవడం కోసమని మన తండ్రి గారు వచ్చి సీతమ్మని మళ్ళీ ఆ అయోధ్యకు తీసుకువెళతారు. కాబట్టి తౌ సంప్రకాశేతే గోత్రవంతౌ మనోరమౌ వాయువేగ సమౌ వీర జవనౌ తురగోత్తమౌ అని నిజాలు చెప్పినట్టుగా ఆ రథానికి పూనిన వీరములైనటువంటి 2 గుర్రములు మన వైపే వస్తున్నాయి. అంటే రాజుగారు ఎక్కే రథము ఆ గుర్రములు మన వైపు వస్తున్నాయంటే రాజుగారు మన దగ్గరికి వస్తున్నారు అని రాముడు లక్ష్మణస్వామి యొక్క మాటల్ని అనువాచనం చేస్తున్నాడు. స ఏష సుమహాకాయ కంపతే వాహినీ ముఖే నాగశత్రుంజయో నామ వృద్ధస్తాతస్య ధీమత. అదిగో ఆ రథం పక్కనే పెద్ద ఏనుగుంది కదా, దానికి శత్రుంజయం అని పేరు. దశరథునికి చాలా ఇష్టమైన ఏనుగు కదా, పెద్ద ఏనుగు, రాజా భద్రగజం అని అంటారు. ఆ ఏనుగు కూడా కనిపిస్తోంది. అంటే వాడు ఇంకా దగ్గరికి వస్తున్నట్లు
ఇంత సంభాషణ అయ్యేటప్పటికీ వాళ్ళ ప్రయాణం సాగుతోంది కదా, వాళ్ళు చాలా సమీపం దాకా వచ్చారు, గుర్తించారు. అగో రాముడు, అగో రథము, అదిగో కొవిదార ధ్వజము, అదిగో శత్రుంజయ ఏనుగు అన్నీ గమనించారు. కానీ రాముడు చూస్తుంటే అనుమానం వచ్చింది. నతు పశ్యామి తచ్చత్రం పాండురం లోక సత్కృతం పితుర్దివ్యం మహాబాహో సంశయో భవతీహమే. కానీ లక్ష్మణ గమనించావా, లక్ష్మణస్వామిని మాట మార్చి తన లోకంలోకి తెచ్చుకుంటాడు. లక్ష్మణ గమనించావా, నాన్నగారు వస్తూ ఉంటే గనక పెద్ద తెల్లటి గొడుగు రావాలి కదా, శ్వేతఛత్రం అంటారు. రాజుగారు ఎప్పుడు బయలుదేరినా రాజుగారు గనక ఉంటే ఆ తెల్ల గొడుగు వెల్ల గొడుగు అంటారు, అది శ్వేతఛత్రం అంటారు. ఆ ఛత్రం ఉండాలి రథం మీద. కానీ ఆ రథం మీద ఆ ఛత్రం లేదు కదా, కాబట్టి నాన్నగారు రావట్లేదు. నాకేదో సంశయాన్ని కలిగిస్తోంది. పితుర్దివ్యం మహాబాహో, మన తండ్రి గారు వస్తున్నట్టుగా లేదు, చిన్న సంశయం కలిగింది. వృక్షాగ్రాత్ అవరోహత్వం కురు లక్ష్మణమధ్వజ ఇతీవ రామో ధర్మాత్మ సౌమిత్రిం తమువాచ. నువ్వు ఆ చెట్టుపై నుండి కిందకు దిగు అన్నాడు. అని కురు లక్ష్మణమధ్వజ, నేను చెప్పినట్టుగా విను. ఇతీవ రామో ధర్మాత్మ, ధర్మం తెలిసిన రాముడు సౌమిత్రిని లక్ష్మణస్వామి కోసమని ఉవాచ, చాలా గొప్పగా మాట్లాడాడు అన్నాడు. ఇందులో గొప్పగా మాట్లాడింది ఏముంది కనుక. కానీ చివరి శ్లోకం చూస్తే తెలుస్తుంది. వృక్షాగ్రాత్ అవరోహత్వం, ఇక్కడ ఉన్నది ప్రాణం. వృక్షాగ్రం మీద కూర్చున్నావు. వృక్షాగ్రం అంటే ఇప్పుడు చక్కగా వేదం చదువుకున్నవాడు వీళ్ళందరి. లక్ష్మణస్వామి వేదాధ్యయనం చేసినవాడు, రాముడికి వేదాధ్యయనం చేసినవాడు కదా, వీళ్ళందరికీ తెలుసు. వేదంలో వృక్షాగ్రం అనగానేమీ తెలియాలి. మనకైతే చెట్టు కొమ్మ అని తెలుస్తుంది. వృక్షాగ్రం అంటే చెట్టు పైదాకా ఎక్కాడని ఒక అర్థం. కానీ వేదం తెలిసిన వాళ్ళకి వృక్షాగ్రాత్ అవరోహత్వం, నువ్వు చాలా ఎక్కడో కొమ్మ మీద కూర్చున్నావు కదా అన్నాడు. వృక్షాగ్ర శ్రీర్వై వృక్షస్యాగ్రం, బ్రాహ్మణం చెప్తుంది. వృక్షస్యాగ్రం అనగా వేద పరిభాషలో రాజ్యము ఐశ్వర్యము అని అర్థం. నువ్వు ఎక్కడో ఐశ్వర్యం మీద కూర్చున్నావు, దిగు. ఐశ్వర్యం వద్దు, మనకేమొద్దు, దిగు అన్నట్లుగా లక్ష్మణస్వామికి అర్థమయ్యేటట్టుగా వృక్షాగ్రాత్ అవరోహత్వం. వేదంలో మాతాచతే పితాచతే గ్రం వృక్షస్య రోహత అని మంత్రం వస్తుంది. మీ నాన్న మీ అమ్మగారు వీరిద్దరూ కూడా ఒక పెద్ద చెట్టు ఎక్కి కొమ్మ మీద కూర్చున్నారు, వాడిని నమస్కరించు అంటుంది వేదం. పెద్దవాళ్ళు వాడు చెట్టు ఎక్కడం ఏంటి, కొమ్మ మీద కూర్చోడం. దీనికి అర్థం బ్రాహ్మణంలో శ్రీహి వై వృక్షస్యాగ్రం, నీలాంటి పిల్లవాడిని కన్నందువల్ల వాళ్ళు సుఖంగా ఐశ్వర్యంతో ఉన్నారు అర్థం. వృక్షాగ్రం అనగా ఐశ్వర్యము అని అర్థం. కాబట్టి ఇప్పుడు వృక్షాగ్రం నుండి దిగు అంటే అర్థం నీలో ఉండే రాజ్యకాంక్ష ఐశ్వర్యము ఇవన్నీ పక్కన పడేసి ఆ భావం నుండి కిందకి దిగు అని రాముడు గట్టిగా మళ్ళీ చెప్పినట్టు లెక్క. చెప్పి తమువాచ, నేను చెప్పినట్టు విను. ఏం చెప్పాడు? ఏమీ మాట్లాడకుండా అప్రియం పలకకుండా మాట్లాడద్దని చెప్పలా, అప్రియాన్ని చేయకుండా ఉండు అని చెప్పాడు. కానీ రాముడు ఇక్కడ మాట్లాడిన ఈ మాటకి కొంచెం గుండెల్లో తగిలిందేమో లక్ష్మణస్వామి. ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ భరతుడు వాళ్ళు మాట్లాడడం, వాళ్ళ సంవాదాలు గొడవలు ఇవన్నీ అయ్యి మళ్ళీ భరతుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అయ్యేంతవరకు లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడు. నాకు కూర్చుంటాడు, ఏమీ మాట్లాడు. 540 శ్లోకాల పైదాకా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడు. అది గొప్పతనం. మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ లక్ష్మణస్వామి కళ్ళతో బాగున్నావా అంటాడు తప్ప బాగున్నావా అన్నడుతో కూడా రాముడు ఏమన్నాడు, నువ్వేమీ అప్రియం మాట్లాడడానికి వీల్లేదన్నాడు. ఈయనకుండే గుణాన్ని బట్టి ఏది మాట్లాడినా టక్కన ఏదో వస్తుంది. మమ్మల్ని ఇంత ఇబ్బంది పెట్టి ఇప్పుడు వచ్చావా అని అనేస్తాడేమో భయం. కాబట్టి నోరు ఊసుకుని విభూషణం మౌనమ పండితానా, హాయిగా నోరు తెరిస్తే ఏం మాట్లాడతారో తెలియదు కాబట్టి మాట్లాడకుండా ఉండడం శ్రేయస్కరం అనుకున్నాడో ఏమో. ఇక్కడ నుండి 540 శ్లోకాల దాకా సుమారు 7-8 సర్గల దాకా మళ్ళీ భరతుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయేంతవరకు అస్సలు మాట్లాడు. ఎలా ఉంటాడు తెలిసిన? అవతీర్య తుసాలాగ్రాతు, ఆ చెట్టు కొమ్మ నుండి మెల్లగా దిగాడు. చిన్న పిల్లలా దిగాడు అంతే. చిన్న తలకాయ ఉంచుకుని ఇంకా చాలా సిగ్గుపడుతున్నాడు. తస్మాత్ స సమితింజయ, అలా అని ఏమి చేతగాని వాడంటే సమితింజయ, ఆ మొత్తం సైన్యాన్ని తానొక్కడే యుద్ధం చేయగలడు, తను జయించగలడు. అంత గొప్ప పరాక్రమవంతుడైన లక్ష్మణస్వామి తల వంచుకుని సిగ్గుపడుతూ
కూర్చుని లక్ష్మణ ప్రాంజలిర్భూత్వా ఇలా చేతులు కట్టుకుని, ప్రాంజలికి అంటే చేతులు కట్టుకుని లేదా నమస్కారం పెడుతూ, తస్థౌ రామస్య పార్శ్వత రాముడి పక్కన తల వంచుకు నిలబడ్డాడు. అలా తల వంచుకున్న తలని సుమారు 7 సగ్గల దాకా లేపడు. అంత బుద్ధిమంతుల్లో ఉంటాడు. ఒకటి మాస్టర్ గారికి కోపం వచ్చి ఎవరు పోయి తల వంచు, ఆ కూర్చో గోడకు వచ్చి వెయ్యి అంటే ఒక గంట దాకా పిల్లవాడు ఎలాగైతే బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉంటాడో అలా కనిపిస్తాడు లక్ష్మణస్వామి ఇక్కడి నుంచి. అలా రాముడి పక్కన నిలబడ్డాడు, అంతే నిలబడ్డాడు. తస్థౌ నిలబడ్డాడు, కూర్చోవడం లేదు, అలా నుంచున్నాడు అంతే. ఇంకా ఏం జరిగినా నాకు సంబంధం లేదు, ఎవరు వచ్చినా సంబంధం లేదు, ఏం జరిగినా నాకు సంబంధం లేదన్నట్టుగా నుంచుని అలా నుంచుని భరతే నాపి సందిష్ట సమ్మర్దో న భవేదితి సమంతాత్తస్య శైలస్య సేనావాసమకల్పయతు అలా నుంచున్నాడు. ఆ దూరంగా చూస్తేనేమో భరతునితో వచ్చే సైన్యం అంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ స్థిరపడుతున్నారు. వీళ్ళంతా ఈ పర్వతం ఎక్కకూడదు కదా, రాముడి దగ్గర రావాల్సిన వాడు కొద్ది మంది రావాలి తప్ప ఇన్ని వేల మంది వస్తే, 2 లక్షల మంది వస్తే ఎట్లా? మనం దూరంగా వాసాన్ని కల్పించుకున్నారు. అధ్యర్థం ఇక్ష్వాకుచమూం యోజనం పర్వతస్య స తానుండే చిత్రకూట నుండి సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరం దాకా, 8 లేక 8 + 4 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో సైన్యం అంతా ఆగిపోయి అక్కడ ఆపేశారు వాళ్ళందరినీ. వీళ్ళు మాత్రం పార్శ్వే న్యవిశతు ఆవృత్య గజవాజి రథాకుల ఏనుగులు, గుర్రాలు, రథాలు, కాలిబంట్లు అందరూ అక్కడ ఆగారు. అలాంటి స్థితిలో వారంతా ఆగారు. కొంతమంది మాత్రం ముందుకు వస్తున్నారు. ఎలా వస్తున్నారు? సా చిత్రకూటే భరతేన సేనా ధర్మం పురస్కృత్య విధూయ దర్పం ప్రసాదనార్థం రఘునందనస్య విరాజతే నీతిమతా ప్రణీత. ఈ శ్లోకానికి చాలా గొప్ప వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. మామూలుగా శ్లోకం ఏమిటంటే ఆ సేనను ఆ చిత్రకూట పర్వతము దగ్గర భరతుని చేత సేన అంతా కూడా అక్కడ నిలుపబడి ధర్మం పురస్కృత్య భరతుడు తన ముందు ధర్మాన్ని పెట్టుకుని తనకు ముందు ధర్మం ఉంది, ధర్మం వెనకాల తానున్నాడు. అంటే తన ఆశయము ముందుంది, తాను ముందు లేడు, వెనకాల ఆశయం కాదు. అంటే రాముడు ఏం చెబితే అది విందామని వచ్చినవాడు కాదు, ఇది రాముని చే ఒప్పించాలి అని వచ్చినవాడు. కాబట్టి ధర్మం పురస్కృత్య విధూయ దర్పం, ఏమాత్రం దర్పము లేనివాడై అర్థం. అదే రాజా వినీత వేషవతు అంట. ఓ పెద్దల దగ్గర వచ్చేటప్పుడు చాలా వినీతులై రావాలి. అంటే ఏమాత్రం రాజసాన్ని చూపించినా ఏదో కోరిక ఉందని లెక్క. ఏమాత్రం రాజసం లేకుండా అంటే కప్పుకున్న బట్టని నడుంకి కట్టుకుని చేతిలో ఏమన్నా ఉంటే పక్కన పెట్టి చేతులు జోడించుకుని తల వంచుకుని వస్తున్నాడు భరతుడు. అది మాట. అలాంటి ప్రసాదనార్థం రఘునందనస్య రాముణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా భరతుడు వస్తుంటే విరాజతే నీతిమతా ప్రణీత. అలాంటి భరతుని చేత ఆ సైన్యమంతా ఎంత అద్భుతంగా ఒక క్రమబద్ధంగా ఉన్నది అని పై అర్థం. మామూలుగా మనకు తెలిసే అర్థం అది, కానీ వైదికమైన అర్థం సా చిత్రకూటే భరతేన సేన. చిత్రకూటం అంటే భగవంతుని ఉండే సన్నిధికి చిత్రకూటము అని పేరు. చిత్రకూటం అనగా చిత్రము అంటే ఆశ్చర్యకరములైన శిఖరములతో కూడినది. మన ఆలయాలన్నీ ఎలా ఉంటాయి? ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి. శిల్ప సౌందర్యం కావచ్చు, లేదా ఉండేటువంటి అక్కడ వైదికమైన ధర్మశాస్త్రానుగుణంగా ఆగమశాస్త్రానుగుణంగా చెక్కిన శిల్పాలు కావచ్చు. ఎత్తుగా మన ఇల్లు మహా అయితే ఇంత ఎత్తు కట్టుకుంటాం, ఆలయాలు చాలా పెద్ద ఎత్తుగా విశాలంగా కట్టుకుంటాం. కాబట్టి చిత్రకూటం అని ఒక అర్థం. రెండవది ఎన్నో ఆశ్చర్యములకు ప్రతీక ఒక ఆలయం. ఒక ఆలయంలోకి వచ్చేవాడు ఎలా వస్తారు? ధర్మ ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చేవాడు ఎలా ఉంటారు? ఆర్తుడు ఒకడు, జిజ్ఞాసు ఒకడు, అర్థాన్ని కోరుకునేవాడు ఒకడు, మోక్షాన్ని కోరుకునేవాడు, రకరకాలుగా వస్తారు కదా. వచ్చిన వాడు అందరినీ చూస్తే వివిధములైన భావములు కలిగిన వివిధ జాతులకు చెందిన వివిధ మనోభావములు కలిగిన వ్యక్తులంతా ఆలయం ఒక దగ్గర ఉంటారు. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఎక్కడ ఉంటారు వీళ్ళంతా? ఒక ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఒక ఇంట్లో ఉంటారు. కానీ అన్ని ఇళ్లల్లో ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా రకరకాల ధర్మాలు, రకరకాల వృత్తులు, రకరకాల కులములు, రకరకాల భావాలతో, రకరకాల కోరికలతో ఉండేవారంతా ఒక దగ్గరికి ఉంటే, ఒక దగ్గర ఉండి ఒక దేవుణ్ణి కొలుస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది? సా చిత్రకూటం. అది విచిత్రమైన ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించే ఒక ప్రదేశం సా చిత్రకూటం అంటే. అలాగా అక్కడ సేన ఉన్నది. సేన అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే ఉంటాడో
ఆ వ్యక్తి ఇది నాది, ఈ ఐశ్వర్యం నాది, ఈ ఇల్లు నాది, ఈ బ్యాలెన్స్ నాది, ఈ బంధువులంతా నా వాళ్ళు అనుకుంటారే, ఇవన్నీ భగవంతుడి దగ్గరికి గుర్తు రాకూడదు, ఇవన్నీ దూరంగా ఉండాలి. అలా భరతుడు ఏం చేశాడంటే వాటిని దూరంగా పెట్టాడు. ధర్మం పురస్కృత్య, ఆలయానికి వెళ్ళేప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి? మన కోరికను ముందు పెట్టుకుని వెళ్ళకూడదు, ధర్మాన్ని ముందు పెట్టుకుని వెళ్ళాలి. ధర్మం అంటే మనం ఏ వృత్తిలో, ఏ అవస్థలో, ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నామో మనం ఏది కనుక చేస్తే ధర్మం అవుతుందో, అంటే మన యొక్క అవస్థకు కానీ, కులమునకు కానీ, ఆశ్రమమునకు కానీ, ఆశ్రమం అంటే బ్రహ్మచర్యం, గార్హస్థ్యం, వానప్రస్థం, సన్యాసం, ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క స్థాయి ఉంటుంది. దానిని పట్టి నేనేం చెయ్యాలో ఆ చేసే పనికి నీవు అనుగ్రహించు అని కోరుకోవాలి తప్ప, అంటే నేను బ్రహ్మచారిని కాబట్టి వేదాధ్యయనం చేయాలి, నా వేదాధ్యయనం బాగా సాగేటట్లు అనుగ్రహించు అని కోరాలి. అది ధర్మం పురస్కృత్య అంటే. గార్హస్థ్యం, గృహస్థైన వాడు ఆలయానికి వెళితే నేను భర్తను అంటే భరించవలసిన వాడిని కాబట్టి నా ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ చక్కగా పరస్పర ప్రేమానురాగాలతో చూచుకుని వారందరినీ నేను పోషించగలిగేటట్లుగా నన్ను అనుగ్రహించు అనాలి తప్ప పోషించడానికి 5 కోట్లే 6 కోట్లే నడకూడదు. పోషించే శక్తిని నాకిమ్మని కోరాలి, అది అర్థం. శక్తిని కోరితే అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి కదా. నేను నా భార్యా బిడ్డలని కానీ లేదా నా కుటుంబాన్ని పోషించే యోగ్యత, శక్తి నాకిమ్మని కోరు. పరీక్షలకు వెళ్ళే విద్యార్థి ఏం కోరుకోవాలి? పరీక్షలో పాస్ అవ్వాలి, నీ కొబ్బరికాయ కొడతాను మొక్కుకూడదు. పరీక్షకు వెళ్ళి పెన్ను క్యాప్ తీసి పెట్టినప్పుడు నేను ఏవైతే చదివానో అవన్నీ అప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం వచ్చేటట్టుగా అనుగ్రహించుని కోరుకోవాలి. అంతే తప్ప నేను క్యాప్ పెట్టి కూర్చుంటాను, నీవే పేజీ రాసేయి, నువ్వే పరీక్ష రాసేయి, నువ్వే మార్కులు వేసేయి, నువ్వే పాస్ చేసేయి, ఇలా ఉండకూడదు. ఇది ధర్మం అంటారు. కోరుకోవాల్సిన రాముణ్ణి, దేవుణ్ణి, కానీ ఎలా కోరుకోవాలి? నా ధర్మాన్ని నేను బాగా ఆచరించేటట్టుగా కోరుకో. కాబట్టి విద్యార్థి వెళితే నన్ను పాస్ చేయి దేవుడా అని కోరుకోకూడదు, నేను పరీక్ష అద్భుతంగా రాసేటట్టు అనుగ్రహించు అని అంటే చదవాలి, చదివి రాయాలి. కాబట్టి ఎవరెవరు ఏ ధర్మాన్ని ముందు పెట్టుకుంటారో అది పెట్టుకుని కోవిలికి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. భరతుడు చేసిన పనిది ధర్మం పురస్కృత్య. సన్యాసం ఏం చేయాలి? నేను చిన్న ఒక ట్రస్ట్ పెట్టాను, బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు రావాలి అని కోరుకోకూడదు. అంటే నేను ఒక తలపెట్టిన బృహత్ కార్యం ఏదైతే ఉన్నదో అది సమాజం కోసం కాబట్టి సమాజం కోసం నేను తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరేటట్టుగా అనుగ్రహించు అనుకో. వానప్రస్థు అన్నీ విడిచిపెట్టి అడవిలో ఉండదలుచుకున్న నా కుమారులకి, నా మనవులకి హితం చెప్పడం తప్ప ఏది అడవిలో ఉంటున్నాను రా, కొంచెం ఏసీ, ఎండాకాలం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని ఏసీ పంపించు, కూలర్ పంపించు, డబ్బులు పంపించు, లేదా ఇక్కడ కందమూలాలు తిని మెగట పుట్టింది బియ్యం పంపించు అని అడిగేటట్టుగా ఉండకూడదు. నేను ఎక్కడ ఉంటున్నానో అక్కడ హాయిగా నేను అవే తింటూ బతికేటట్టుగా నా ఆసక్తిని పెంచు భగవంతుడా అని వానప్రస్థుకు. ఇది ధర్మం. ఇది ధర్మం పురస్కృత్య. ఇలా వెళ్ళాలి ఆలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు అని భరతుడు నేర్పి చూపిస్తున్నాడు ఈ శ్లోకంలోని మన గోవిందరాయ స్వామి వారు అంటారు. అని విధూయ దర్పం, దర్పాన్ని విడిచిపెట్టాలి. దర్పం అంటే గర్వము అని అర్థం. గర్వం ఎలా ఉంటుంది? నేను అంతవాణ్ణి అని ఉంటుంది. నేను ఈ ప్రాంతానికి ఎమ్మెల్యేని, ఎంపీని, లేదా ఇంత గొప్పవాడిని అనే ఒక రకమైనటువంటి ఎవరికైనా ఒక గర్వం ఉంటుంది, వాళ్ళ స్థాయికి తగినట్టుగా. ఏమీ ఉండకూడదు. నేను పెద్ద ఆఫీసర్ని, లేదా అర్చకులకు సంబంధించిన వాడిని, నేనే ప్రధాన అర్చకుడిని, లేదా నేను గొప్ప వేద పండితుడిని, ఇలా ఉండడానికి వీల్లేదు. నేను అందరూ దాసులు కదా, ఆ దాసుల్లో ఒకడిని అనే అభిప్రాయం ఉండాలి తప్ప దర్పం విహాయ అది ఉండాలి. లేదా కొంతమంది అహం బ్రహ్మాస్మి, నేనే దేవుణ్ణి, నాకు తేడా లేదు అనే అభిప్రాయాలతో వస్తారే, అది కూడా పనికిదు. భగవంతుని ముందు ఏ సంప్రదాయస్తులైనా కూడా ఒక అర్చామూర్తిని సేవిస్తున్నారంటే మన ముందుండే అర్చామూర్తి సాక్షాత్ పూర్ణమైన పరబ్రహ్మమని గుర్తించాలి. ఆ బ్రహ్మమును అర్చించే ఒక ఆరాధకుణ్ణి, దాసుణ్ణి అని భావిస్తేనే గుడికి రావాలి, లేదా మానేస్తే బెటర్ కదా. వచ్చి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఆత్మ ప్రదక్షిణాలు చేస్తా, అక్కడికి వచ్చి నేను నువ్వే ఒకటే అని అంటానంటే ఈ పిచ్చి మాటల ఆలయంలో పనికిరావు. ఆలయం అంటేనే భగవంతుడు సర్వాత్మకుడు, సర్వోత్కర్షణ పొందినవాడు, నేను దాసుణ్ణి అని ఉండాలి. అది దర్పం విహాయ విధూయ దర్పం. నీకు తేడా ఏంటయ్యా, జీవో బ్రహ్మైవ నాపరః, నాకు తేడా లేదు. ఈ భావన దేవాలయం బయట నువ్వు గనక ఆత్మానందాన్ని పొందేవాడైతే అనుకో. కానీ దేవాలయానికి వస్తే నా కళ్ళ ముందు దేవుడున్నాడు,
చూస్తున్నాడు, నాతో మాట్లాడతాడు, నేను చెప్పినవి వింటాడు, ఆయన వస్తే లేవాలి, ఆయనకి మర్యాదనివ్వాలి, ఆయన యొక్క పూజలో ఎలాంటి అంతరాయం కలిగించకూడదు, ఆయన జరిగేటువంటి ఉపచారములలో తప్పులు పట్టకూడదు, అక్కడ జరిగేవన్నీ కూడా భగవంతుడికి ఇష్టమై జరుగుతున్నాయని భావనతో ఉండాలి తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం ప్రవర్తించడానికి వీల్లేదు. ఇది విధూయ దర్పం, అంటే గర్వం పనికిరాదు అని ప్రసాదనార్థం రఘునందనస్య. భరతుడు ఎందుకు పెడుతున్నాడు? ఒప్పించి తీరాలి అని వెళ్ళల్లా, రఘునందనస్య రామచంద్రమూర్తి యొక్క ప్రసన్నం కోసం పెడుతున్నాడు. అంటే రాముడు ప్రసన్నం అగుట అవ్వకపోవుట ఆయన ఇష్టం. మనం చేసే ధర్మం మనం పాటించాలి. మనం పాటించినా దేవుడు అనుగ్రహించలేదనుకో, అప్పుడేమన్నాను? అది ఎవరు తప్పు అవుతుంది? దేవుడు తప్పు అవుతుందని నువ్వు అనుకోకూడదు, నేను సరిగ్గా పాటించలేదు అనుకోవాలి. మనకి ఉద్యోగినం పురుష సింహముపైతి లక్ష్మీ దైవేన దేయమితి కాపురుషా వదంతి దైవం నిహత్య యది పౌరుషమాత్మశక్త్యా యత్రే కృతే యది న సిద్ధ్యతి కోత్రదోష. ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది ఉద్యోగినం, మన ప్రయత్నం మనం పూర్తిగా చేయాలి. నా వెనకాల దేవుడు ఉన్నాడు, మా గురుగారు ఉన్నారు, ఏదో మా ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, ఈ పిచ్చి మాటలే పనికిరావు. నేను నా ప్రయత్నములు సంపూర్ణముగా చేయవలెను, అలా చేసేవాడిని ఉద్యోగి అని అంటారు. ఉద్యోగి అంటే ఎంప్లాయీ కాదు, అంటే మంచి ఉద్యమ స్ఫూర్తి కలిగిన వాడు, తన పని తాను చేసే దీక్ష కలిగిన వాడిని ఉద్యోగి అంటారు. అలాంటి ఉద్యోగిని, అలాంటి ఉద్యమ వ్యక్తిని పురుష సింహం అని అంటారు. వాడు సరైనటువంటి వ్యక్తి. అంటే వాడిని ఉపైతి లక్ష్మీ, లక్ష్మి వరిస్తుంది. లక్ష్మీదేవి అంటే శ్రీ మహాలక్ష్మి కాదు, వాడు ఏ పని అనుకుంటున్నాడో ఆ పనిలో ఉండే సాఫల్యమును లక్ష్మి అని అంటారు. మన పురాణములలో కానీ కొన్ని కావ్యములలో కానీ లక్ష్మి వరిస్తుంది అంటే లక్ష్మీదేవి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క భార్య, మనందరికీ తల్లి అయినటువంటి ఆవిడ వీడి వరించడం ఏమిటని పిచ్చి మాటలు వస్తాయి. వాడు మాట్లాడతారు. అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి లాంటి వాడు మాట్లాడుతూ నారాయణ అంటే ఆయనకి భూదేవి, శ్రీదేవి, లక్ష్మీదేవి భార్యలట. రాముడంటే భూదేవి యొక్క కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకున్నట్ట. కానీ ఇప్పుడు నారాయణ ఏమవుతాడు? రాముడికి మామగారు వరుస, ఏడా పిచ్చి వరుస. అంటే మూర్ఖులు చదవక ముందు కాకరకాయ, చదివిన తర్వాత కేకరకాయ అన్నట్లుగా వీళ్ళ బతుకులు ఇలా తగలడతాయి. కాబట్టి అలా ఉండడానికి వీలు. కాబట్టి ఏదైనా సరే ఆ ప్రసాదనార్థం రఘునందనస్, అంటే మనం చేసే పనిలో మనం పొందేటువంటి ఏదైతే ఒక ఫలం ఉంటుందో దానికి లక్ష్మి అని పేరు. నువ్వు విద్య చదువుతున్నావా, పరీక్ష రాస్తావా, నువ్వు పాస్ అగుట లక్ష్మి నిన్ను వరించుట. నువ్వు ఏదైనా వ్యాపారం చేస్తున్నావా, వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగి నీకు పెట్టుబడితో పాటు కొద్దిగా లాభం వచ్చిందా, లక్ష్మి వరించినట్టు లెక్క. రాజు యుద్ధానికి వెళితే ఆ శత్రువుని చంపి ఆ రాజ్యాన్ని స్వీకరిస్తే ఆ రాజ్యము లక్ష్మి సంప్రాప్తించినట్టు లెక్క. ఒక సన్యాసి ఒక మంత్రాన్ని ఉపాసన చేస్తూ ఉంటే మంత్రం సిద్ధిస్తే వాడిని లక్ష్మి వరించినట్టు లెక్క. ఉద్యోగినం పురుష సింహం ఉపైతి లక్ష్మీ. అలా అంటే మన ప్రయత్నపూర్వకంగా మనం సాధించాలి తప్ప దేవుడిస్తాడు అని కూర్చోవడానికి వీల్లేదు. ఇది భగవంతుని యొక్క ఒక భగవద్గీతలో కూడా కర్మలు చేయవలసినదే, కర్మఫలాన్ని ఆశించకుండా చెయ్యి. కర్మణి ఏవ అధికారః తే మా ఫలేషు కదాచన. నీకు ఫలమున ఎందు నీ కోరిక దేనికి? నువ్వు చెయ్యంతే. నువ్వు సరిగ్గా చేస్తే వస్తుంది. నువ్వు సరిగ్గా చేస్తే నేను ఆనందిస్తా. నేను ఆనందిస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఫలం లభిస్తుంది. నేను ఆనందించలేదంటే నీలో నీ కర్మలో ఏదో లోపం ఉన్నట్టు లెక్క అని ఇలా అందంగా చెప్తాడు దానికి భగవద్గీతలో. కాబట్టి దైవేన దేయమితి కాపురుషా వదంతి. మనం ఏమండి, మనం ఏం చేస్తామండి, మనం చేతగారి వాళ్ళు అంత దేవుడే ఇవ్వాలి అని కూర్చుంటే అనేవాళ్ళని కాపురుషులు అంటారు. అంటే నపుంసకులు అని అంటారు, చేతగాని వాళ్ళు అని అంటారు. ఎవరైనా కావచ్చు, అంత దేవుడు ఇవ్వాలి కానీ నేనేం చేస్తానండి, నా ప్రయత్నం అలా అనడానికి వీల్లేదు. మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూ బాగా ప్రయత్నం చేస్తున్నావా అంటే నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నానండి, భగవంతుడు అనుగ్రహించాలి, ఈ భావన ఉంటుంది. దైవేన దేయం, దేవుడే ఇస్తాడనే భావన ఉంటే అది కాపురుషాహ వదంతి, చేతగాని వాళ్ళు పలికే పలుకులవి. అలా ఉండడానికి వీల్లేదు. మరి ఏం చేయాలి? దైవం నిహత్య, దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టాలి. దైవము అనే భావన పక్కన పెట్టి ఇది పౌరుషమాత్మశక్త్య, ఆత్మశక్తిని గనక నువ్వు ఎంత పెంపొందించుకొనగలిగితే అంత పెంపొందించుకొని నీవు గనక ప్రయత్నం చేస్తే దైవం ఆటోమేటిక్గా నీకు అనుకూలిస్తుంది. దైవం అంటే అదే, నువ్వు చేసే పని కరెక్ట్గా నీవు చేస్తే నిన్ను దైవం అనుసరించి ఉంటుంది. నువ్వు దైవాన్ని అనుసరించక్కర్లా.
నీ ప్రయత్నం నీ స్థాయికి తగినట్లుగా నీ స్థితికి తగినట్లుగా నీ పని నువ్వు సక్రమంగా చేస్తే దైవం నిన్ను అనుసరిస్తుంది. అలా గనక అంత ప్రయత్నం చేసినా జరగలేదనుకో కోత్ర దోష, ఇది గుర్తించాలి. భగవంతుడి దోషం అది అనడానికి వీల్లేదు. ఆ తప్పేమిటో నీకు నాకు తెలియదు, అంతే వదిలేసి. నువ్వు ప్రయత్నం చేసావు ఫలించలేదు అక్కర్లా, మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తా, మళ్ళీ భగవంతుడు అనుకూలించాలి, ఇంతే. ఈ అభిప్రాయంలో ఉండగలిగితే ప్రతి మనిషి కూడా విజయాన్నే పొందుతాడు అని ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది. ఇక్కడ కూడా భరతుడు వన ప్రసాదనార్థం రఘునందనస్య, తానేదో అనుకున్నది సాధించడానికి దాన్ని ముందు పెట్టుకున్నాడు తప్ప అది కూడా రాముడికి ఇష్టమైతేనే, అంటే రాముణ్ణి ఒప్పించేటట్టుగా రాముణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవడం కోసమే వెళుతున్నాడు. ఇక్కడ ప్రసాదనార్థం రఘునందనస్య. ఇలా గనక బుద్ధి ఉంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవనము ధర్మయుక్తంగా సాగుతుంది అని భరతుడు ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి ఎలా భగవత్ సన్నిధికి వెళ్ళాలో చెబుతున్నట్లుగా చెప్తాడు. రామాయణాన్ని 3 రకాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటి కథానుగుణంగా వెళ్ళాలి, రెండవది మనకి చెప్పే ధర్మాలన్నీ ఉపదేశాలన్నీ స్వీకరిస్తూ వెళ్ళాలి, మూడవది తాత్విక కోణంలో చూస్తే తప్ప రామాయణం అర్థం కాదు. ఇది ఈ పెద్దలు చెప్పిన మాట. భాగవతం అర్థం కావాలంటే భక్తి చాలు, భారతం అర్థం కావాలంటే భక్తి యుక్తి చాలు, రామాయణం అర్థం కావాలంటే భక్తి యుక్తి బుద్ధి 3 ఉండాలి. భక్త్యా భాగవతం జ్ఞేయం భక్త్యా యుక్త్యా చ భారతం భక్త్యా యుక్త్యా చ బుద్ధ్యా చ జ్ఞేయో రామాయణార్ణవ. ఇది పెద్దలు చెప్పిన మాట. కానీ రామాయణం అర్థం కావాలంటే 3 రకాల కోణములతో పరిశీలిస్తే తప్ప రామాయణం అర్థమయ్యేది కాదు. అంత లోతుకు మనం దిక్కపోయినా ఈ శ్లోకంలో ఉండే భావము గర్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి. మనకున్నవన్నీ మనం అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇంత గొప్పవాళ్ళం అయ్యామనేటువంటి భావన మన దగ్గరికి రానివ్వకూడదు. కేవలం భగవంతుని అనుగ్రహం తప్ప వేరే దాన్ని కోరుకోకూడదు. ధర్మం పురస్కృత్య నీవు వెళ్ళి ఏదన్నా కోరుకోవాలనుకుంటే ఆ కోరిక నీ ధర్మానికి అనుగుణమై ఉండాలి తప్ప వేరేగా వ్యతిరేకంగానో పని చెయ్యను, ఫలితం కావాలి, పరీక్ష రాయను, పాసు కావాలి, ఇలా ఉండకూడదు అని ధర్మం పురస్కృత్య అని చెబుతూ ఈ వాల్మీకి ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి ఉపదేశిస్తున్నాడు అంటూ మన పెద్దలు దీన్ని వ్యాఖ్యానిస్తారు. అలాంటి ఈ శ్లోకంతో వాల్మీకి 97వ సర్గని ముగించాడు. మళ్ళీ రేపటి రోజున 98, 99 వీరుంటే 100వ సర్గ కూడా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. కొంచెం పెందరాలు 5:30కే ప్రారంభం చేద్దాం. ఎందుకంటే ఖచ్చిత్ సర్గ అని 100వ సర్గ చాలా గొప్ప సర్గ. రాముడు ఉపదేశం చేస్తున్నట్టుగా కాకుండా ఉపదేశం చేయకుండా ఉండేటట్టు ఉపదేశం చేస్తాడు. రాముడికి ఉండే గొప్పతనం అది. ఇలా చెయ్యని చెప్పడు, ఇలా చేస్తున్నావు కదా అంటే ఆ చెప్పే ఆ అందమైనటువంటి పద్ధతి అంతా మనకి ఆ ఖచ్చిత్ సర్గ అంటారు 100వ సర్గలో కనిపిస్తుంది. అది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పటిదాకా రామానుగ్రహంతో ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన కాలే వర్షుతపర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహిత బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయా కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవ శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. అస్మద్గురుభ్యో నమః. చంద్ర సర్గరే